స్టాప్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాప్ లైన్ దగ్గర ఆగాను. స్టాప్ లైన్ దాటి 20-30 బండ్లు ఉన్నాయి అండ్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ 45-50 సెకండ్స్ ఉన్నాయి. ఒక పర్సన్ బండి ఆన్ చేశారు. ఆ సౌండ్ తోటి అందరూ ఆన్ చేసుకున్నారు. వాడు కొంచెం ముందు పోయి ఇట్లా ఆగాడు. చూసుకుంటూ అందరూ ఒక్కొక్క స్టెప్ అనుకుంటూ సిగ్నల్ దాటేశారు. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఐటీ సెక్టర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, 14-15 years. మల్కాజ్గిరిలో ఉండేవాళ్ళప్పుడు అక్కడి నుంచి సినర్జీ పార్క్ అక్కడికి వెళ్ళాలి, 1.5 hour డ్రైవ్. హైటెక్ సిటీలో ఆఫీస్ ఉండేది. నాకు నా జాబ్ మీద విరక్తి కలగడానికి కారణం ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ వీ డిమాండ్ రోడ్స్ ఎందుకు బాగాలేవు. నేను ఏ రూల్ బ్రేక్ చేయకుండా కామ్గా ఉండి ఎవరి మీద కొప్పడకుండా చేసుకుంటూ దెన్ ఐమ్ గోయింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు ఫ్యూ ఆఫ్ ద అథారిటీస్. ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కొంచెం చూడండి. They listen to you. He is listening to me. Right. He or she is listening to me. That I think is a different shift of perspective. Correct. So I think we are discussing this thing for the next generation only. Of course, each generation, sorry to say, but I have no hope left that. First of all, I'm a huge fan of your work. Thank you. Genuine, honest response. The first really చూసింది, I'm like, dude, what this guy is doing is amazing. I think you followed me around 2-3 months ago. Yes. Yeah, I saw that thing. Yeah, quite a while back. In fact, IPL కి ముందర మా టీంకి చెప్పారు, let's get him on our show. We couldn't. I don't think we found a number, but then వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత I messaged you directly. Yes. And then you responded. Yes. You were kind enough to respond immediately. But I wanted to have this discussion because నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టాపిక్. I mean, this is my pet peeve in the city. Okay. మన ట్రాఫిక్. I worked in IT sector for a long time, 14-15 years. మల్కాజ్గిరిలో ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు, అమ్మ వాళ్ళు అక్కడ. Okay. అక్కడి నుంచి సినర్జీ పార్క్ అక్కడికి వెళ్ళాలి, 1.5 hour డ్రైవ్. ఉస్కే పహలే హైటెక్ సిటీలో ఆఫీస్ ఉండేది. ఎక్కడైనా 1.5 hour డ్రైవ్. నాకు నా జాబ్ మీద విరక్తి కలగడానికి కారణం ట్రాఫిక్. నాట్ జస్ట్ ట్రాఫిక్, ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎవరు పడితే అక్కడ. ఇప్పుడు కొత్త బండి కొంటే ఫస్ట్ ఆ స్క్రాచ్ పడే వరకు ఇక భయం ఉంటుంది, కానీ ఆ భయంతో నడుపుతుంటాం కదా. అండ్ దట్స్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ది సిటీ. Yes. వై డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్, అరుణ్? టెల్ మీ దాట్. Yeah, so to be very precise on that, I should, I think, get the backdrop and Yes, maybe the backstory yes, of this yes. also. I was born and brought up in Gujarat. ఓకే. My, let's say my 2 generations were there and I was born there, and it was during the lockdown time that I came to Telangana. Wow. It was due to a friend of friend's marriage who invited me, and మా ఫ్రెండ్ కూడా ఉండి ఏమన్నాడంటే, ఓకే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యువర్ నేటివ్, ప్లీజ్ టేక్ మీ విత్ యూ. సో లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 days కదా, వెళ్దాం. ఐ వాంట్ టు సీ తెలంగాణ, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దట్ ఆరా, దట్ फ्रीडम इन तेलंगाना. कुछ फ्रीडम यहाँ है, कुछ गुजरात में नहीं है ना. Of तो course. वो फ्रीडम एंजॉय करना था उनको. सो हो गया लॉकडाउन, तो देन आई स्टेड हियर फॉर 4 months. दैट वाज व्हेन आई लर्न तेलुगु प्रॉपर्ली. 4 months में मैं कंप्लीट तेलुगु सीख गया. అంటే మదర్ టంగ్ ఇస్ Mother tongue is definitely Telugu. Since I was born and brought up in Gujarat, గుజరాతీ. I had no other connections Correct. of Telugu people. Correct. All were Gujaratis, Marwadis, and few of my childhood friends were Malayalis and all. So it was a mixture of language, but no Telugu. నో తెలుగు కనెక్షన్. So that 4 months taught me Telugu by watching Prabhas, Allu Arjun, NTR Garu's movies and all. So అలా జరిగింది. And then cut చేస్తే, then again I went back after 5 months to Gujarat, and I was like, oh damn, I liked Telangana very much. I was in proper rural Warangal side. ఓకే. Then I liked it very much because ఆ ట్రాఫిక్, సిటీ కల్చర్, కేఓస్ నుంచి బయటకు వచ్చి మనం 4 months ప్రాపర్ నేచర్లో ఉన్నాం. దెర్ ఇస్ నో లైక్ వెహికల్ గోయింగ్ ఆన్ ద రోడ్. ప్రాపర్ లాక్డౌన్ ఉండే. పీపుల్ ఆర్ వెరీ డిసిప్లిన్ ఇన్ దట్ మేనర్. కట్టేసినట్టున్నారు. లాక్డౌన్ ప్రపంచం మొత్తం డిసిప్లిన్ ఉండేది. చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ లైక్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ డిసెంబర్. ఐ కేమ్ బ్యాక్. మై మదర్ వాజ్ హియర్ అండ్ షీ వాజ్ లైక్, యూ వాంట్ గెట్ మ్యారీడ్? నేను ఠీక్ హై చలో. Then the thing happened. Within 2-3 months I got married, and then I settled here only. I didn't go back to Gujarat. అక్కడ జాబ్ అవన్నీ. I was working there, but everything lockdown. So due to lockdown, like everything was like fading away. Then again I got married, and then again I was regaining everything. ఓకే. So ikkade undalani fix అయిపోయాను. I was there in Kamareddy for 3 long years. My wife used to work over there with a big foundation.
जिनका आईपीएल का टीम भी है. Hey? तो Nice. उनके साथ शी यूज्ड टू वर्क Hmm. and then she motivated me to get into this non-profit sector Hmm. where I connected with people, communities and understood from their perspective कि okay, अभी तक हम फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, 2 रुपये कमा रहे थे. नाउ आई एम लुकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि कैसा होता है व्हेन somebody is not having a livelihood, somebody is not having proper education and all. So मैं उस सेक्टर में आ गया Hmm. पोस्ट 2021, लाइक 5.5 ईयर्स हुआ उस सेक्टर में अभी. सो उसके बाद मुझे हैदराबाद आना हुआ. मुझे लगा कि ओके कामारेड्डी हो गया, नाउ हैदराबाद इज़ लाइक 100 किलोमीटर्स फ्रॉम कामारेड्डी. How different can it be? नहीं, डिफरेंट तो है ही, वो तो है, बट आई सी सूरत इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिटी. Hmm. हैदराबाद इज़ अ मेगा सिटी, बिग 4 बोल सकते हैं इंडिया के लिए, हमारे लिए. Hmm. तो मैं बोला हैदराबाद जाते, तो वी रिजाइंड आवर जॉब्स फ्रॉम देयर एंड केम बैक टू केम टू हैदराबाद. हैदराबाद आए थे पहले 1-2 दिन, तो मैं बोला कि यहाँ कहाँ बन जाएंगे भाई. मतलब जहाँ देखो वहाँ यू टर्न है, और आप ट्रैवल कर रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो नहीं चलेगा यहाँ पे. मतलब कोई भी समय कुछ भी हो सकता है. Correct. गिर जाओगे, गाड़ियाँ चल रही है, रात को 11 बजे भी चल रही है, 1 बजे भी गाड़ियाँ चल रही है, पूरी रात गाड़ियाँ चल रही है. तो ये एक फंडा था दिमाग में. Hmm. एंड देन व्हेन वी स्टेप्ड इनटू आवर जॉब्स, मैं और श्वेता, एवरी डे वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम रामंतपुर एरिया टू, आई स्टे एट रामंतपुर. सो रामंतपुर से माधापुर तो 22-23 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ये तो हो गया कि आप ईस्ट से वेस्ट आ जाओ पूरा. Hmm. मतलब पूरा वो कल्चर ट्रांजिशन भी हो रहा है. नहीं, रामंतपुर इस एक अभी फ़िलहाल देखे तो इट इज़ एट ए गुड स्टेज. मैं 5-6 साल पहले भी रामंतपुर को देखा था. थोड़ा वो रूरल, सेमी अर्बन से लेके वो अभी अर्बन टाइप हो गया वहाँ पे. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, लोगों का ट्रांजिशन हो रहा है, डाइवर्सिटी चेंज हो रही है. तो यहाँ आते तो पूरा अर्बन हो गया. नहीं, मज़ा आता है यहाँ पे. Hmm. कोई भी अगर आप देखिए, कोई भी रूरल से किसी को लेके आओ और एक बार गच्चीबौली घुमा दो, तो बंदा क्या है भाई बोलेगा. అంటే ఎనీవన్ హూ కమ్స్ టు సిటీ గచ్చిబౌలి చూపించేస్తే అబ్బాబాబాబా అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా మన ఊర్లోకి వెళ్తే అర్థమవుతుంది అబ్బాబాబా కాదు అబ్బా అని. ఇప్పుడు చాలా రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఒక 80-90 వేలు సంపాదించుకుంటూ మంచిగా ఫామ్ తీసుకొని అక్కడే ఉండాలని. పీపుల్ ఆర్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్ నౌ. సో అది ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ అండి. దెన్ మేము అదే రామంతపూర్ టు మాదాపూర్ వచ్చే గ్యాప్లో రోజు ఎవరితో వాళ్ళతో గొడవ అయ్యేది అన్నట్టు. కరెక్ట్. సి ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు గెట్ యాంగ్రీ ఎట్ ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు వాడు పక్కకు వచ్చి బండి గుద్దాడా, లేకపోతే అన్వాంటెడ్గా ఆంకింగ్ చేయడము, లేకపోతే నేను హెల్మెట్ పెట్టుకొని మంచిగా బండి డ్రైవ్ చేస్తుండు, పక్కన ఎవడో హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా వచ్చి ఉంచడం. నేను చాలా అందరితో మాట్లాడినప్పుడు చెప్తా, పక్కన వచ్చి ఇట్లా स्पीडिंग. अरे मेरा पैर रखा हुआ है वहाँ पे, मैं गाड़ी रखा हूँ, तो थूक रहा है तो वो नीचे गिर रहा है, रोड ख़राब हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, सिविक सेंस क्या है. तो मैंने फिर क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू किया कि ఇలా ఎందుకున్నారు జనాలు. సి ఐ కెనాట్ గో అండ్ చేంజ్ ద రోడ్స్ और डिज़ाइंस एंड द इंफ्रा रिलेटेड थिंग्स, बट आई थॉट कि ठीक है, आई कैन एटलीस्ट चेंज माइंडसेट ऑफ द पीपल, अ फ्यू पीपल. क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से रहा हूँ. माई डैड ऑल्सो यूज टू प्रीच एंड टीच. तो मेरे में वो क्वालिटीज़ थोड़ी है कि हाउ टू टॉक टू पीपल एंड कितने ऑडासिटी से, कितने इंटेंसिटी के साथ किसी को अप्रोच करना है, वो टोनल क्वालिटी है मेरे में. तो मैं सोचा कि ठीक है, झगड़ा वगड़ा बंद कर देते. घर में डिस्कशन हुआ कि इधर ఎట్లా అయితే నడవదు, అసలు హైదరాబాద్ ఇది, ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చి కొడతారు, నేను తిడతారు అని मॉम यूज्ड टू टेल. ठीक है, वी केम टू ए कॉन्सेंसस सेइंग दैट कि हम प्रीच करेंगे अब से. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వేరింగ్ ఏ జాకెట్ అండ్ యాక్టివ్. అప్పుడు మోపెడ్ మీద నేను వచ్చేది. చాలా మంది అన్నారు నువ్వు సెక్యూరిటీవా అనుకుంటా. ఐ ఫేస్ దాట్ ఆల్సో. అంటే ఫేస్ అంటే నేను పెద్ద స్ట్రగల్ ఏం చేయలే, కానీ ఆ గ్రీన్ కలర్డ్ జాకెట్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్ జనరలీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ వేసుకుంటారు నైట్ టైంలో. సో చాలామంది కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు అప్పుడు, నువ్వు సెక్యూరిటీ గార్డు అంటే. ఓకే, నౌ దిస్ ఐడెంటిటీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్. సో అలా చేస్తూ I got approached and I also approached by Hyderabad City Security Council. So it's a organization under Hyderabad Traffic Police and City Police, which works under the public partnership, private partnership model, where everybody is welcomed. You go and contribute your time, your ideas to the society. For example, అక్కడ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఉంది, ఫిజికల్ సేఫ్టీ ఫోరం ఉంది, ట్రాఫిక్ ఫోరం ఉంది, చైల్డ్ సేఫ్టీ ఫోరం ఉంది, హెల్త్ అండ్ ఫైర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్టు.
ఒక 7 ఫారమ్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ నేను ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో తెలిసినప్పుడు నేను ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఉండే. దెన్ కొంచెం ఫాలోవర్స్ వచ్చి నా వీడియోస్ కొంచెం వైరల్ అయ్యాక ఐ గాట్ ఎ కాల్కి ఆప్ ఎక్ బార్ ఆయి. అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉంటారు నజామ్ సార్ అని, సచ్ ఏ నైస్ పర్సన్ అండ్ నవ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గైడ్ టు మీ. అంటే సిటీలో నేను ఏ అవేర్నెస్ చేసినా కూడా హీ నోస్ అండ్ ఈ గైడ్స్ మీ లాట్. ఓకే. అండ్ అలాగా ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ అయింది. నవ్ యూ కెన్ సీ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ గ్రేట్ వే. నాకు ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయిందంటే అందరికీ ఇలా ఆలోచన రాకపోవచ్చు, బట్ కొంతమందికి ఆలోచన వస్తుంది. బట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది అర్థం కాదు. కరెక్ట్. దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతే ఐ మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ దట్ నేను బండి పక్కన పార్క్ చేసి క్లియర్ చేసి తర్వాత వెళ్తాను. ఇది నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను. ఓకే. సిన్స్ టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ డ్రైవింగ్. ఆ బేసిక్ సెన్స్ కొంతమందికి ఉంది, కొంతమందికి ఉండదు. బట్ వెన్ ఐ సీ దట్, నా అజంప్షన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ నోబడి గెట్స్ పెయిడ్ టు డూ దిస్. సో నా అండర్స్టాండింగ్, అరే ఇట్ డజంట్ గెట్ పెయిడ్ టు డూ దిస్, బట్ ఇంత కన్సిస్టెంట్గా యువర్ క్రియేటింగ్ కాంటెంట్ అరౌండ్ ఇట్, అంటే రోజు దాని గురించి దాని మీద పనిచేస్తున్నారు. ఇంత మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అంటే దీని వెనకాల వాజ్ ఇట్ జస్ట్ దట్ రామంతపూర్ టు మాదాపూర్ డ్రైవ్లో ఎదుర్కొన్న సిచ్యువేషన్సే మోటివేషన్గా మారిందా? ఇస్ దేర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఆర్ సంథింగ్? No, there is nothing from the childhood. I just wanted see ఒక థాట్ ఉంటుంది కదా, ఒక ప్రతి ఒక్కరికి ఏముంటుందంటే, ఓకే సమ్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ ఐ వాంట్ టు అర్న్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ. సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ కి నాకు ఒక ఎలాంటి ఫేమ్ రావాలంటే అందరు నన్ను నమస్తే కొట్టాలనేది రావాలి. మా డాడీకి కూడా ఉండేది, నాకు కూడా ఆ థాట్ ఏముందంటే, సరే సంబడీ షుడ్ రిమెంబర్ యూ విత్ యర్ గుడ్ డీడ్స్ అనేది ఒక చిన్న కార్నర్ ఎక్కడో ఉంది. ఐ నాట్ బోస్టింగ్ అబౌట్ దట్, బట్ ఉన్నది. ఓకే మనం వెళ్తే అరుణ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు యూఆర్ డూయింగ్ ట్రెమెండస్ జాబ్ అని, అది నాకు చాలా బూస్ట్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. సో అలాంటిది ఏదైనా చేయాలని కాలేజ్ టైమ్స్లో కూడా మనం చిన్న చిన్న వాలంటీరింగ్ యాక్టివిటీస్ చేసి అందరు మెచ్చుకునేలాగా చేయాలనేది ఒక ఆలోచన ఉండే. సో దిస్ రామంతపూర్ టు మాదాపూర్ డిస్టెన్స్లో ఇది హిందీ మే బోల్తే ఉభర్ కే బార్ ఆయా. సో ఐ ఫౌండ్ మై దట్ థింగ్, ఇకిగాయ్ అంటారు కదా, ఐ గాట్ దట్ కాలింగ్. అండ్ అది కొంచెం ఇక దాన్ని ఏం చేసామంటే, ఓకే ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్, కన్సిస్టెన్సీ. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వై డోంట్ ఐ పుట్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ మై రెగ్యులర్ డే జాబ్, ఐల్ డూ దిస్ కన్సిస్టెంట్లీ. వెన్ ఐ పోస్టెడ్ మై ఫస్ట్ వీడియో, సెకండ్ వీడిयो, थर्ड वीडियो, पीपल लव्ड इट एंड देन पीपल वर लाइक कि अच्छा लग रहा है. एंड कुछ समय आया कि जब मैं नहीं पोस्ट कर पाया एंड आई थॉट दैट कि वाई एम आई नॉट पोस्टिंग इट व्हेन पीपल आर लविंग योर कंटेंट, वाई आर आई नॉट पोस्टिंग इट. एंड मैं सोशल मीडिया ज़्यादा स्क्रॉल करता हूँ, जब भी फ्री टाइम रहता है स्क्रॉल करते ही रहता हूँ. एंड डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट एडिटिंग ट्रांजिशंस, और कैसे इसका वीडियो वायरल हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या था, आई सी दैट. तो कुछ ना कुछ वो एलिमेंट्స్ మేము अपने వీడియోస్ में లాకే. సో ఎడిటింగ్ మీరే చేసుకుంటారా? అన్నీ ఓన్గానే చేసుకుంటాం మొత్తం. అంటే అది లేదు, అందేముండదు లేదు కానీ కరెక్టే. వెన్ యూర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఈజియర్, బట్ ఒకసారి వాల్యూమ్ ఆఫ్ రీల్స్ పెరిగినప్పుడు ఎడిటింగ్ టేక్స్ అప్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, బికాస్ ఐ ట్రై డూయింగ్ దట్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ అరే నేనే చేసుకుంటే టైం పోతుంది. బట్ లైక్ దే సే ద ఫస్ట్ పర్సన్ యూ షుడ్ హైర్ ఇస్ అన్ ఎడిటర్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద కాంటెంట్ స్పేస్, బట్ దట్స్ ఫర్ లేటర్. లెట్స్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ట్రాఫిక్ థింగ్స్. మొన్న వర్షం పడింది, we saw what happened. I saw the other day you put it post saying that hey, this is going to repeat ani. Yes. Luckily I was in Mumbai aa roju. Okay. When I landed I got to know chala flights divert ayyani. But 9th of June 40 minutes varsham, ఇది హైదరాబాద్ లో కొత్త ఏం కాదు, ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇట్స్ వన్ ద లాస్ట్ టైం ఆల్సో టిల్ సంథింగ్ చేంజెస్. ఐ డోంట్ నో వెన్ అండ్ వాట్, బట్ మొత్తం రోడ్స్ ఎట్లా స్విమ్మింగ్ పూల్స్ గా మారిపోతే వి సీ దట్. నౌ యు బీన్ ఐమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్. ఆ రోజు 9th రోజు మన ఆనరబుల్ సీఎం గారి ఫ్లైట్ కూడా బెంగళూరు నెక్స్ట్ డే డైవర్ట్ చేశారు కదా, 12th రైట్, సీఎం గారు కూడా డైవర్ట్ చేశారు రైట్. బట్ వెన్ యూ సీ దిస్ హ్యాపెనింగ్ దట్ యూర్ వన్ ఎండ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ షూర్ దట్ రోడ్స్ కొంచెం సేఫర్గా ఉండాలి, డ్రైవింగ్ షుడ్ బికమ్ ఈజియర్ అండ్ బెటర్, అండ్ యూ సీ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇవి జరిగినప్పుడల్లా ఎనీవన్ యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అరే రూల్ ఫాలో చేయండి అంటే ముందర రోడ్డు సరి చేయండి అంటారు కదా. డెఫినెట్లీ 90% ఆఫ్ ద కామెంట్స్ నా వీడియోస్లో అదే ఉంటుంది, మీరు చెప్పిన డైలాగ్ ఉంటుంది, ఇదే అంటారు కదా. నా వాట్ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూసినప్పుడు వాట్స్ యర్ రియాక్షన్, లైక్ అరే ఎందుకు చేస్తున్నాను రా అన్న ఫీలింగ్ ఓ ఆతా है क्या? नहीं तो మన పని మనం చేసుకుంటూ नहीं आता है डेफिनेटली. उसका भी एक मेरे पास थॉट प्रोसेस है जो व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ. अभी जैसे कुछ सेट ऑफ पीपल है जिनको मालूम है, लेट मी कम इन तेलुगु बिकॉज देर आर करेक्ट మెనీ పీపుల్ హూ విల్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. చాలామంది ఒక 100 పీపుల్ అనుకుంటే 10 మెంబర్స్కి యాక్చువల్ ప్రాసెస్ తెలుసు. అంటే అక్కడ గుంత ఉన్నది, అది ఎందుకు వాళ్ళు సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారని ఒక 10%కి తెలుసండి. మిగతా నాకు తెలిసి 80 to 90%కి తెలియదు. లైక్ అందులో HMWSSB ఇన్వాల్వ్ ఉంది, ఎందుకంటే కింద పైప్ లైన్ ఉండొచ్చు,
వాటర్ లీకేజ్ ఉండొచ్చు. సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్, పోర్ట్ హోల్స్, ఈ ఫుట్పాత్ రిపేర్ అన్ని జిహెచ్ఎంసీ కిందకి వస్తాయి. ఆర్ ఎల్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ సిఎంసీ, జిహెచ్ఎంసీ అండ్ ఎంఎంసీ, అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ కమ్ టు డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్. ఇప్పుడు యాజ్ ఏ హైదరాబాద్ రోడ్ వారియర్ నేను ఒక వాలంటీర్ని, నా డే జాబ్ చేసుకుంటూ 9 to 6 జాబ్ చేసుకుంటూ నేను ఒక 4 to 5 hours దీనికి కేటాయిస్తున్నాను. అది మార్నింగ్ కావచ్చు, ఈవినింగ్ కావచ్చు, నైట్ కావచ్చు. నిన్న కూడా నేను 12 వరకు 1 వరకు ఒక టీంతో మీటింగ్లో ఉండే ఇంట్లోనే. బట్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్. సో దట్ అగైన్ గోస్ టు దట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ. అదే రోడ్ సేఫ్టీ గురించి, హెల్త్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో దట్ 80 to 90% పీపుల్కి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఒకవేళ మీ కాలనీలో లేకపోతే మీ ఇంటి బయట వచ్చి మెయిన్ రోడ్ మీద ఒక చిన్న పాట్ హోల్ ఉంది, అది గత సంవత్సరం నుంచి సాల్వ్ కాలేదంటే, బికాజ్ యు ఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ దట్ కన్సర్న్ పర్సన్, యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు గో అండ్ నాక్ దేర్ డోర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అఫ్రేడ్. బికాజ్ జనరలీ జనాలు భయపడతా ఉంటారు, నేను ఎందుకు వెళ్ళి మాట్లాడాలి. ప్రతి రిలీజియస్ గ్రంథాలను కూడా రాసింది యూ నాక్ అండ్ విల్ బి డెలివర్డ్ అని. యూ ఆస్క్ అండ్ యూ డిజర్వ్. ఆఫీస్లో కూడా అప్రైజల్ కావాలంటే యూ ఆస్క్, రైట్? పాట్ హోల్స్ అరుణ్ ఎందుకు సాల్వ్ చేస్తాడు? ఓకే, ఐ విల్ షో ఇట్ ఆన్ మై ఛానల్ ఆర్ మై ఇన్స్టా అండ్ యూట్యూబ్, వాట్ ఎవర్. నేనేం చెప్పగలుగుతాను మ్యాక్సిమం యాజ్ ఎ వాలంటీర్? సార్ ఇక్కడ ఒక పాట్ హోల్ ఉంది, ఈ పాట్ హోల్ ఈ కండిషన్లో ఉంది, ప్లీజ్ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఆల్సో అని పెట్టగలుగుతాను. కానీ ఐ కెనాట్ బ్రింగ్ ద టార్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్. బికాస్ ఒకవేళ నేను దాన్ని సాల్వ్ చేసినా కూడా కింద పైప్ పగిలి ఉంది, HMWSS నా ఇంటికి వస్తుంది మళ్ళీ. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ కామెంటింగ్ ఆన్ మై వీడియో సేయింగ్ దట్కి అన్న పాట్ హోల్స్ గురించి కూడా చూడు, రోడ్ల గురించి కూడా చూడంటే, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ పుట్ దిస్ ఫార్వర్డ్ ఆన్ మై ఛానల్ సేయింగ్ దట్కి ఆల్ దీస్ కామెంట్స్ని ఒక మంచిగా అరేంజ్ చేసి, సర్ సి దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్, వీ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఆల్సో అని ఒక వీడియో చేశాను ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఇన్ ఎడిటింగ్. ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ దట్ వేర్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ టెలింగ్ దట్ కి ఇట్స్ బీన్ అన్ ఇయర్ వేర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దీస్ రోడ్స్ or potholes have not been repaired. It's high time that people are waiting for you to solve the potholes. Right. Because recently we have seen the government has cleared the encroachments on the footpath. That's a very good move. And see, that can be also seen in both ways. Correct. Livelihoods effect అవుతున్నా. But we'll see it in a positive manner that okay, pedestrians కి footpath clear అయినాయి. But నేనైతే 1.5 year close to 2 years అవుతుంది ఇనిషియేటివ్ చేయబట్టి. టు బీ ఆనెస్ట్, పాట్ హోల్స్ ఫిల్లింగ్ అనేది డ్రైవ్ నేను చూడలేదు. నేను రోడ్స్ మీద ఎక్కువ తిరుగుతున్నాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను, చూడలేదు. సో త్రూ దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఆల్సో ఐ వుడ్ పుట్ ఫార్వర్డ్ దిస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ హ్యాస్ టు ఇమీడియట్లీ ఫిల్ ద పాట్ హోల్స్. నేను మొన్న ఒక సర్వే చేశాను, జస్ట్ ఒక స్టోరీ పెట్టి సర్వే పెట్టాను. ఒక 700 పీపుల్ దానికి రెస్పాండ్ అయ్యారు. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 77% పీపుల్ సెట్ దట్కి పాట్ హోల్స్ సాల్వ్ కావాలి. 11% వాజ్ అబౌట్ ఫుట్పాత్స్, సమ్ 5% వాజ్ అబౌట్ స్ట్రీట్ లైట్స్, దెన్ సైనేజెస్ గురించి 10%. బట్ 77% ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ పాట్ హోల్స్ హ్యాస్ టు బి సాల్వ్. నాకు తెలిసి పాట్ హోల్స్ కనుక సాల్వ్ చేశారనుకో, ఒక 1 week డ్రైవ్ పెట్టుకొని మన కార్పొరేషన్స్ వాళ్ళు, పీపుల్ విల్ బీ హ్యాపీ, సో మచ్ హ్యాపీ. ఒక దీపావళి లెక్క, ఒక ఈద్ లెక్క, క్రిస్మస్ లెక్క సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. బికాజ్ ఆ ప్రాబ్లం నేను చూస్తున్నాను. అండ్ ఇంకోటి, ఈ పాడ్కాస్ట్ నేను చెప్తున్నా, ఒక 500 to 1000 వాలంటీర్స్ కావాలని నేను ఇచ్చేస్తా. మై పీపుల్ విల్ గో అరౌండ్ సర్వే అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని మ్యాపింగ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి నేను ఇప్పిస్తా. ఏమంటారు, ఆన్ రికార్డ్ చెప్తాను. ఐ హ్యావ్ దట్ పీపుల్ విత్ మీ. 1000 మెంబర్స్ని ఈజీగా మొబిలైజ్ చేసుకొని సపరేట్ ఏరియాకి పంపించి, మీరు జియో ట్యాగింగ్ తోటి ఫోటో తీసుకొని రండి, జిహెచ్ఎంసీకి, ఎంఎంసీకి, సిఎంసీకి పంపిస్తాం. ఆబ్వియస్లీ ఇది సొల్యూషన్ కావాలంటే ఒకరితో అయ్యే పని కాదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you've chosen this traffic. కరెక్ట్. బట్ జనాలు ఇప్పుడు పాట్ హోల్స్ కూడా చూడండి అంటున్నారు. అవును. ఇంకొంతమంది వచ్చి ఫుట్పాత్లు లేవంటారు, ఇంకొంతమంది వచ్చి ఇంకొక కారణం చెప్తారు, ఇంకొంతమంది విమెన్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 1 person can't do everything. It has to be a team. Now, దీంట్లో యాజ్ నార్మల్ సిటిజన్స్, ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ బికాజ్ you've been into those forums. నార్మల్ సిటిజన్స్ ఎంతవరకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఎంతవరకు చేయొచ్చు? బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్స్ యాజ్ సచ్, రైట్? ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ వాళ్ళకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రీచ్ మాత్రమే చేయగలరు. వాళ్ళకి ఫైన్ వేయడం డైరెక్ట్ కాదు, ఆబ్వియస్లీ. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ ఎనీ అదర్ వే టు డూ దాట్. బట్ ఫైన్ కూడా ఎందుకు వేస్తే ఒక డిటరెంట్, ఒక భయం కలగడానికి ఫైన్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది.
అది ఎంత ఉండాలేమో వీళ్ళు మాట్లాడదాం తర్వాత. బట్ ఫైన్ వేయలేరు కాబట్టి ఓన్లీ ప్రీచింగ్ త్రూ చేంజింగ్ మైండ్ సెట్ ఇట్ టేక్స్ ఇయర్స్ టుగెదర్. కరెక్ట్. రైట్. బట్ నార్మల్ సిటిజన్స్ ఒకవేళ సంబడి వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ ఏరియా, వాళ్ళు చేయగలిగింది ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అవెన్యూస్ దట్ స్టార్ట్ దేర్? సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం ఒక డిఫరెంట్ సిటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. లెట్స్ సే వరంగల్ అనుకుందాం, లేకపోతే సరే ఈ మన జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎదురుపెట్టి బయటకు వెళ్దాం. ఇప్పుడు వరంగల్ నుంచి ఒక 5 people చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు నా అలాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి అరుణ్ భాయ్ మేము కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామంటే దే కెన్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్. ఫస్ట్ దే నీడ్ టు అప్రోచ్ ద పోలీస్. రైట్. లోకల్ ఏమంటారు, మీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. సి పోలీస్, ట్రాఫిక్ పోలీస్ విల్ డెఫినెట్లీ వెల్కమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్. నేను వెళ్ళాను చేస్తున్నా కాబట్టి దే ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ మీ, దే ఆర్ అలౌవింగ్ మీ టు డూ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. సో ఫస్ట్ వీ అప్రోచ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కన్సిస్టెంట్లీ. ఏదో వారానికి 2 సార్లు వస్తా, ఒకసారి వస్తాను కదా. మీరు చెప్పండి, ఇట్లా మీరే గోల్ ఇవ్వండి. నేను స్టార్టింగ్లో నా లింక్డ్ఇన్లో పోస్ట్ చేసుకొని ఉండే, స్టార్ట్ చేసిన కొద్ది ఎక్దమ్ 1 day 2 days దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెడికేట్ మై 30 hours ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద రోడ్ సేఫ్టీ అని పెట్టాను నేను. అది పెట్టి నేను ఫిక్స్ అయిపోయా, ఓకే ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేశాను కదా, చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది అట్లా లేదు, సిగరెట్ తాగడం మానేస్తున్నట్టు 10 మందికి చెప్పమంటారు. సో దట్ దే విల్ కీప్ క్వశ్చనింగ్ యూ వెనెవర్ దే సీ యూ విత్ సిగరెట్. సో యూ బేసికల్లీ మేడ్ ఇట్ పబ్లిక్ సేయింగ్ 30 hours నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా. బట్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 150 hours కదా ఇన్ అ వీక్, in a month. In a month? Every day you count 5 hours. 150 hours. So you said 30 hours per month is what was your initial target? Correct. मैं 5x అయిపోయాను నేను, బికాజ్ ఐ వాజ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ బికాజ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఆ సపోర్ట్ కూడా మనకు దొరికింది. సో ఎనీబడి హూ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ రైట్ నౌ వాంట్ టు కొలాబరేట్ టు కమ్ విత్ మీ ఆర్ ఎల్స్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ ఇనిషియేటివ్. అంటే ఏది హైదరాబాద్ రోడ్ వర్ అని కాదు, యాజ్ అ సిటిజన్ ఒక రమేష్ ఉంటాడు, ఒక సురేష్ ఉంటాడు, ఒక రవి ఉంటాడు. మీరు డైరెక్ట్ మీ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడి, సార్ ఇలా నేను చేస్తాను, మీకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, మీకు ఎక్స్ట్రా మ్యాన్ పవర్. సి ఎవ్రీ అదర్ ఏజెన్సీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ టాక్స్ అబౌట్ ద షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్. సిటిజన్స్ ముందుకు వస్తే ఎంత బాగుంటుంది. అండ్ సరే అలా కాకుండా కూడా హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి వాలంటీర్స్ వెల్కమే. సైబరాబాద్ వెళ్తే వీ హ్యావ్ ద సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, SCSC, ఇక్కడ HCSC. ఇటు వెళ్తే మల్కజ్గిరికి ఉంది, మల్కజ్గిరి సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉంది. సో యూ లీవ్ ఎనీవేర్, యూ గో టు యువర్ ఓన్ కమిషనరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అండ్ స్పీక్ టు పీపుల్, దే విల్ వెల్కమ్ యూ. బట్ యూ హ్యావ్ టు బి కన్సిస్టెంట్. ఏదో ఇవాళ చేసామని కాదు. మై ఓన్లీ పాయింట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్, బికాస్ దెన్ అండ్ యూ విల్ సీ ద చేంజ్. రైట్. ఇప్పుడు నేను వస్తూ ఉంటా పోతూ ఉంటా, రోజు నాకు 10 మంది అన్న హాయ్ నమస్తే అంటారు, బికాస్ దే లవ్ మై వర్క్ కదా. ఎక్కడో అక్కడ నాకు నేను చెప్పిన రూల్ ఏదో ఒకటి అయితే పాటిస్తూ ఉంటాడు. 100% అయితే డెఫినెట్లీ నాట్ పాసిబుల్. ఏదో ఒక రూల్ అయితే పాటిస్తూ ఉంటాడు. దట్స్ వై ఈ సేయింగ్ హాయ్. ఇఫ్ ఈజ్ హేటింగ్ మీ, వై వుడ్ ఈ సే హాయ్ టు మీ? నా నమస్తే హాయ్, నేను అప్పుడు హెల్మెట్ ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నా. చాలా టెస్టిమోనియల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, చాలా DMs ఉన్నాయి, రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటా టైం టు టైం. బట్ సి అగైన్ ఇట్స్ కన్సిస్టెన్సీ. చేంజ్ రావాలంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, యువర్ ఆఫీస్ సపోర్ట్, యువర్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్, అది చాలా నెససరీ. సో ఇది స్టార్ట్ చేసి ఎంతకాలం అయింది? డిసెంబర్ అనుకోండి. అంటే మనం పోస్టింగ్ చేసి దీన్ని సోషల్ మీడియా వరకు తీసుకురావడం అనేది December 2025, సారీ 24 to 25, ఇది 7 months, ఆల్మోస్ట్ ఒక 18 months అనుకుందాం. ఇది సోషల్ మీడియాకి తీసుకురావడం. దాని ముందు చిన్న చేసేది కానీ ఎక్కడ మనం పెట్టకపోయేది. మై ఫ్రెండ్స్ టోల్కి దీన్ని డాక్యుమెంట్ చేయాలి, నలుగురికి చూపించాలి. దెన్ ఐ బాట్ ఏ గుడ్ బైక్, ఒక యాక్షన్ కెమెరా తీసుకున్నా, అప్పుడు దాని గురించి స్టడీ చేసిన, హౌ టు క్యాప్చర్. ఏదో ఒక వీడియో చూసుండే, బైక్ వెళ్తుంది కెమెరా అదే తిరుగుతుంది, ఏంది, హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? ఐ కాంటాక్టెడ్ ఫ్యూ పీपल एंड लाइक भाई मुझे तो आइडिया नहीं, ऐसा भी होता है क्या? गुजरात में फ्रेंड, तो सर्च किया, क्या बोलते उसको, बोलते एक्शन कैमरा कुछ तो बोलते उसको. तो सर्च किया तो देखा था महंगा है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 70-75,000 का कैमरा महंगा है. ठीक है, EMI पे ले लिया अपन ने, धीरे धीरे EMI चुका लिया, కెమెరా మేరా हो गया. బట్ దట్ కెమెరా ఈజ్ మేకింగ్ మోర్ వాల్యూ కదా. ఆ 70,000-75,000 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది ఒక హ్యాపీనెస్. అండ్ సి మీరు చెప్పినట్టు దాని వెనక రీసెర్చ్ చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇదే ప్రొఫెషన్ ఉన్నారు కాబట్టి బిఫోర్ యూ గో స్పీక్ ఎంత రీసెర్చ్ చేసుకుంటారు. ఈ ఫీల్డ్లో నేను రీసెర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫలానా పర్సన్ని ఆపినా కూడా ఆయనతో ఎలా మాట్లాడతాననేది దట్ ఈస్ మై స్కిల్. బట్ అక్కడ నేను ఒకవేళ డేటా మాట్లాడాలంటే ఐ షుడ్ డూ సమ్ రీసెర్చ్. ఇక్కడ నిలబడొద్దు, ఇక్కడ దీనికి ఎంత ఫైన్ చెప్పిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టాప్ లైన్ ఉంది, క్రాస్ చేయకండి, ఇక్కడ మీకు ఒక 500 రూపీస్ ఫైన్ వస్తాయంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 200. నేను రాంగ్ అయిపోతా. సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఇప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్
అందరు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు కదా, కరెక్ట్. ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది. రెస్పాన్సిబిలిటీ భారం పెరిగింది. ఐ షుడ్ నాట్ గో రాంగ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్. సో వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ డ్రైవింగ్ ఆల్సో. స్టార్టింగ్లో రైట్కి ఉండి డ్రైవ్ చేసేది నేను ఫస్ట్ లేన్లో, బికాజ్ నాకు కొంచెం సేఫ్ అనిపించేది. డివైడర్ ఉంటుంది ఇటు, అటు నుంచి అందరు ఇట్లా పోయేది కాబట్టి డివైడర్ సైడే స్టిక్ అయిపోవాలని ఉండేది. ఒక 5-6 మంత్స్ నుంచి కీపింగ్ ప్యూర్లీ లెఫ్ట్, బైక్స్ వెళ్ళే దారిలోనే ఉంటున్నాను. సో మేకింగ్ ష్యూర్ ఆన్ కెమెరా ఆర్ ఆఫ్ కెమెరా, ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్పాటింగ్ మీ, ఐ షుడెంట్ బి ద కల్ప్రిట్. కరెక్ట్. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెయిట్ క్యారీ చేసుకుంటూ రోజు ట్రావెల్ చేస్తున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ 10-15 minutes లేట్, ఆఫీస్లో అయినా ఎక్కడైనా. సో ఏదేమంటారు ఆరా అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, ఆ భయంతో కూడా ఉంటున్నా. కరెక్ట్. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ షుడెంట్ బి ప్రూవన్ రాంగ్, ఐ షుడ్ బి ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. రేపు పొద్దునొచ్చి అందరికీ చెప్పి మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్న పాయింట్ రాకూడదు. బై మిస్టేక్స్ అవుతాయి కానీ అది కూడా కాకుండా చూసుకుంటున్నాను. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ థింగ్స్, ఫ్యూ ఆఫ్ మై పెట్ పీవ్స్ అండ్ దెన్ విల్ గో డీపర్ ఇన్ టు డిస్కషన్. అయితే మొన్న ఒకరోజు నేను మన హైటెక్ సిటీస్ దగ్గర అనమాట ఒక చోట వస్తున్నా, ఒక సిగ్నల్ ఉంది, స్లైట్లీ ట్రిక్కీ సిగ్నల్. ఎక్కడంటే మన హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది కదా, అది కాకుండా రైట్ తిరిగితే హఫీస్పేట్ సైడ్ పోవచ్చు. ఓకే, రైట్. అక్కడ దేర్ ఇస్ అండర్ పాస్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ రోడ్ విచ్ గోస్ టు హఫీస్పేట్. కరెక్ట్. నేను అటు సైడ్ నుంచి వస్తున్నా. సో ఎవరైతే ఇటు పక్క నుంచి వస్తున్నాడో వాడి రెడ్ సిగ్నల్, నాది గ్రీన్ పడింది, నేను కార్లో ఉన్నా. ఆ భయ్య స్కూటీ మీద ఉన్నాడు, ఫోన్ ఇట్లా పెట్టుకొని స్కూటీ మీద రెడ్ ఉంటే వచ్చేసాడు. నేను కావాలని కార్ తీసుకెళ్ళి ముందు పెట్టి, ఏమైంది క్యావా భయ్ క్యూ అంటే క్యావతా సిగ్నల్ తోడైతే అంటున్నాడు. నాకు ఏమనాలో అర్థం కాలే. అంటే అట్ వన్ పాయింట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ రోడ్ రేజ్ బికాజ్ ఐఎమ్ లైక్, ఒకటి ఎక్కడో నాకు బుర్రలో ఉండిపోయింది ఏంటంటే, నా ప్రాబ్లం నేను ఫాలో అవుతా కదా, ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అని కోపం వస్తుంది నాకు. వస్తుంది. బట్ అగైన్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్, ఐ సా వన్ ఆఫ్ యువర్ రీల్స్ వెర్ యూ సెడ్ దట్ కోపంతో చెప్తే వాడు వినడు, రైట్? నెమ్మదిగానే చెప్పాల్సి వస్తుంది. బట్ నెమ్మదిగా చెప్పిన ఆ భయ్య ఈజ్ ఫీలింగ్ ఎంటైటిల్ దట్ ఐ కెన్ బ్రేక్ ద రెడ్ సిగ్నల్, నాకు కాదంటాడు. ఇది కామన్ మన ఊర్లో, ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో చాలా ఎక్కువ చూస్తారు. రెడ్ సిగ్నల్ అంటే ఎవరి కోసం, రెడ్ అంటే గో అని ఫీల్ అవుతారు అందరూ. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దోస్ పీపుల్? దోస్ పీపుల్ ఆర్ లైక్, అంటే వీ కెనాట్ సే దెమ్ మ్యానియాక్స్ అండ్ ఆల్, బట్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో నుంచి ఒకటి రావట్లేదు, దట్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ రూల్స్. ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉంది మనం వెళ్ళి ఓట్ వేయాలని, ఓట్ హక్కు ఉంది మనకు. దెర్ షుడ్ బీ ద సెల్ఫ్ ఫండమెంటల్ స్కిల్స్ ఆర్ రైట్స్ దట్ యూ రెస్పెక్ట్ ద అదర్ వన్. అది రావాలి మనకు. అది ఎడ్యుకేషన్ త్రూ అయినా రావాలి, లేకపోతే ఇంట్లో మన పేరెంట్స్ని చూసైనా రావాలి, మన సర్కిల్ని చూసైనా రావాలి, లేకపోతే ఆఫీస్ కల్చర్ త్రూ అయినా రావాలి. సో ఈ నాలుగిట్లో ఉన్నది కామన్ డిసిప్లిన్. ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ సిగ్నల్ బ్రేక్ చేసి వెళ్తుండు అండ్ నేను ఎందుకు సిగ్నల్ పడితే ఆగొద్దు అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆయనకు ఈ 4 లేవు, లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి లేదు డెఫినెట్లీ. అండ్ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, ఈ ట్రాఫిక్ పోలీస్ త్రూ, లేకపోతే మనలాంటి వాళ్ళు ఒక 4, ఒక 50 మంది, ఒక 100 మంది కంటిన్యూస్గా అవేర్నెస్ చేస్తుండాలి. హీ షుడ్ హిట్ బై సమ్ ఆఫ్ ద రీల్. ఒక చేంజ్ అనేది కొంతమందికి ఒక రీల్ చూసి మోటివేషన్ వస్తుంది, కొంతమందికి ఒక సిచ్యువేషన్ చూసి అయినా మేబీ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావెంట్ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ ఇమోషనల్ ట్రిగర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్, దట్ ఈస్ మై పర్స్పెక్టివ్. మనం అయితే ఇప్పుడు మీరు తను కొట్టలేరు, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు టచ్ ఎనీవన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు టచ్ ఎనీవన్. బీటింగ్ అంటే సెకండరీ. సరే అప్పుడప్పుడు మనం కోప్పడతాము, క్యా హై భాయ్ క్యా తూ క్యా రే క్యా అంటాం కానీ, బట్ సి ఇప్పుడు ఫిజిక్స్లో కూడా ఒక మైనర్ చిన్న వాల్యూని వదిలేస్తారు అన్నట్టు. ఇలాంటి వాళ్ళని వదిలేయాలి మనం డెఫినెట్లీ. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువేం లేరు, 100లో ఒక 5 ఉంటారు. ఆ 5 కూడా ఎట్లా అంటే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒకరిని చూసి ఒకరు నేర్చుకుంటారు. బట్ నేర్చుకునే విధానమే నువ్వు ఫస్ట్ తప్పే నేర్చుకుంటున్నావు కదా. ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న అనుకుంటా ఆ రీల్ కూడా నేను పెట్టాను. ఇట్ వాజ్ ఎట్ నారాయణగూడ బ్రిడ్జ్ ఫ్లైఓవర్ దిగుతున్నప్పుడు అంబర్పేట కాచిగూడ పోయే సైడ్, సారీ ఎస్ నారాయణగూడ బ్రిడ్జ్ దిగాను అటు సైడ్, అంబర్పేట పోయే సైడ్. ఆడ సిగ్నల్ దగ్గర ఆగాను, 80 seconds ఉన్నది. సో 80 seconds ఉంటే మనం జనరల్గా ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆఫ్ చేసుకోవాలి కార్ అయినా సరే, బికాస్ మనకే కదా ఫ్యూల్స్ అవి. ఆఫ్ చేసుకొని ఉన్నాను. స్టాప్ లైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాప్ లైన్ దగ్గర ఆగాను. స్టాప్ లైన్ దాటి 20-30 బండ్లు ఉన్నాయి. ఆ రీల్ నా లాస్ట్ రీల్ అదే ఉండేది. 20-30 మంది ఆగారు అండ్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ 45-50 seconds ఉన్నాయి. అండ్ సడన్గా అందరూ ఒక పర్సన్ బండి ఆన్ చేశారు. రెడ్ కలర్ అపాచీ మీద రైట్ సైడ్ ఒక బండి ఆన్ అయితే ఆ సౌండ్ తోటి అందరూ ఆన్ చేసుకున్నారు. వాడు కొంచెం ముందు పోయి ఇట్లా ఆగాడు, చూసుకుంటూ అందరూ ఒక్కొక్క స్టెప్ అనుకుంటూ సిగ్నల్ దాటేశారు. గై భేన్స్ పానీమే అనుకున్నాను. అండ్ అప్పుడు ఆటో వస్తుంది, ఏ ఆటో వస్తుంది, అన్ని వస్తున్నాయి. ఇట్ వాస్ ప్యూర్ కేవస్.
కెమెరా లేదేం లేదు. ఐ వాజ్ లైక్ దిస్. కెమెరా ఉండే. ఐ వాజ్ నాట్ ఆన్ ద జాకెట్ ఐ థింక్. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. భేడ్కి చాలు బోల్తే ఇస్కో. కరెక్ట్. మాబ్ మెంటాలిటీ. ఒకటి చేస్తే అందరూ చేస్తారు. ఆయన చేశాడు కాబట్టి వీళ్ళు చేశారు. అదే అందరూ అప్పుడు సైలెంట్గా ఉండి ఆ 10 సెకండ్స్ అప్పుడు ఆన్ చేసుకొని ఈ ప్రాక్టీస్ అండి, చిన్న చిన్న ప్రాక్టీసెస్ పక్క వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. చిన్న పిల్లలు కూడా వాడిని వీడిని చూసుకొని నేర్చుకుంటారు కదా, కరెక్ట్. అది అవుతుంది. సో మీరు చెప్పిన క్యాండిడేట్ ఇందులో ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్. హీ షుడ్ సీ సమ్వన్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ రూల్స్ అండ్ ఆల్. కొంచెం ట్రిగర్ అవుతుంది, మేబీ వాళ్ళ కిడ్స్ వల్ల ట్రిగర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాది ప్లాన్ ఏంటంటే స్కూల్స్లో ట్రాఫిక్ ఎడ్యుకేషన్. Dude, please, when you're doing that, let me know. Yeah. I would definitely tag you It because won't I take- think next generation tone, we were just talking about this off the Yeah. right. Next generation tone మార్చచ్చు మనం అది. ఇట్ వోంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 1 month ఐ విల్ Yeah, స్టార్ట్ దిస్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ పర్సన్కి కిడ్డోగానే ఉంటే హీ విల్ లర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. అండ్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు డూ దిస్ త్రూ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ బికాస్ దే హ్యావ్ ద డేటా అండ్ పర్మిషన్స్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు పెనిట్రేట్ టు స్కూల్స్ అండ్ ఆల్. ఐ లెట్ యూ నో అబౌట్ దట్. Definitely. దిస్ ఈస్ ద please. సొల్యూషన్ లైక్ యూ మెన్షన్ నా, కి మన కిడ్స్ని మనం ట్రైన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి సేఫే ఉంది. చెట్లు కనుక పెట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎలా ఇస్తున్నాం, కొట్టేస్తున్నారు సెకండరీ మ్యాటర్, కానీ అది మన టాపిక్ కాదు. There might be some other That's somebody else's topic. No, ఒకళ్ళే అన్ని చేయలేరు. Yes. Like ఒకళ్ళే అన్ని చూసుకోలేరు. There has to be some people who's taking up something else. But ఇది చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది. ఐ డోంట్ లైక్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ పీపుల్ బ్రేక్ రెడ్ సిగ్నల్. నేను ఆగుతా, నేను 12 o'clock రాత్రి కూడా ఆగుతా. నన్ను చూసి ఎవడో ఇద్దరు ఆగుతారు. ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ దట్. దే జెన్యున్లీ గుడ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు స్టాప్. రాత్రి 1 అయినా 2 అయినా రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే ఆగేవాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఈ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు, అరే నీకెందుకురా, ఎందుకు ఆగుతున్నావు, నువ్వేమన్నా పోలీసువా, నీకేంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఐమ్ షూర్ యూ ఫేస్ దట్ ఆల్సో. ఎస్ అంటే ఒక వీడియోని పెట్టలేదు రీసెంట్గానే, బికాజ్ ఐమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ స్పీక్. మన రోడ్ నెంబర్ 2 ఎక్కినాం, TV9 సిగ్నల్ దాటినాక ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. ఒక కార్ ఉండే బ్లైండ్ స్పాట్లో, కార్ దాటి ఒక బండి వస్తుంది, బైక్, స్పోర్ట్స్ బైక్ అది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఆపాలనే వద్దని, బట్ ఎందుకు ఆపొద్దు, ఆపాలి, సైగలే అంటాడు, తూ కోనరే అన్నాడు, డైరెక్ట్ అన్నాడు. And I was wearing that jacket. See, because I am a part of Hyderabad City Security Council, they have given me a jacket which has Hyderabad City Security Council logo and Hyderabad Traffic Police logo. Then he looked like this and he saw the logo. मैं बोला कि भाई मैंने आपको कुछ बोला क्या? नहीं बोला. मैंने आपको क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला. मैंने क्या किया इशारा आपको? ऐसे, इसका मतलब क्या है? आप रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो? रॉन्ग साइड है? बोलता हाँ रॉन्ग साइड है. लेकिन आप क्यों जा रहे हो? आपको मालूम है कि गलत है ना? एंड ही वाज लाइक कि मैं वहाँ से आया और ये मेरा ऑफिस है. మొత్తం తిరిగేందుకు పోవాలంటాడు ఆయన. మొత్తం తిరిగి ఠీక్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఓకే, పోతే 4 కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్లు తిరిగి రావాలి. బట్ ఆన్ ద బుక్స్ దట్ ఈస్ రాంగ్. నేను అదే చెప్తున్నా అందరికీ, ఓకే తిరిగి రావాలి, అది రూల్ ప్రకారమే కదా, బట్ ఆన్ ద బుక్స్ రాంగ్. దట్ మీన్స్ ఒక్కసారి మనం మిస్టేక్ చేసినామంటే మనం చేస్తూనే ఉంటాం. దట్స్ వై నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాను. నేనేదో హైదరాబాద్ రోడ్ వారు ఏదో పొడవలేదేం కానీ, బట్ రోడ్ సేఫ్టీని కొంచెం దగ్గరుండి చూస్తున్నాను. ఓన్ ఓన్ చేసుకున్నాను అనుకో. సో నేను అప్పుడప్పుడు టెంప్ట్ అవుతాను నేను కూడా. అంటే 4-5 కార్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ డబల్ లైన్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఐ షుడ్ నాట్ క్రాస్, బట్ అక్కడ ట్రాఫిక్ ఫ్రీ ఉంది, ఇట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు. టెంప్ట్ అవుతాను కానీ లోపల ఒక మనిషి చెప్తాడు, నువ్వేనా చేసేది, నో స్టాప్ అయిపోతా. సో ఆ థాట్ అనేది అందరిలో రావాలి. మీలో వచ్చింది, మీరు చెప్తారు కదా నైట్ కూడా సిగ్నల్ దగ్గర ఆపుతానని. సో ఆ పర్సన్ దగ్గర థాట్ రావాలని చెప్పిన, భాయ్ గలత్ ఎగినాయి, యార్ భాయ్ గలత్ తో హే అన్నాడు. తో అభి క్యా కరెంగే, छोड़िया चला जाता हूँ, चला गया वो. సో ఆ థాట్ని ఇంట్రిగ్యూట్ చేయాలి మనం, దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్. ఇఫ్ ఇన్ దట్ కేస్ యువర్ కిడ్ ఈస్ విత్ యూ, హీ విల్ లర్న్ ద సేమ్ థింగ్ కరెక్ట్, ఆర్ షీ విల్ లర్న్ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మీ స్టోరీ నా స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంది. నేను సీట్ బెల్ట్ బండి ఇగ్నిషన్ చేసేలోపు సీట్ బెల్ట్ పడలేదు అనుకో, పాపా నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదు అంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో సైక్లింగ్ చేస్తున్నా, ఆ జిమ్ సైకిల్ ఒకటి తెచ్చుకున్నా. సైక్లింగ్ చేస్తూ పాప నీకు పొట్ట వచ్చింది కదా, అదే సైక్లింగ్ చేస్తున్నావా, నువ్వు పొట్టతోటి బండి ఎట్లా తోలుతున్నావు, హెల్మెట్ అయితే పెట్టుకుంటున్నావు, మరి పొట్టకేం పెట్టుకో. సి దాట్ మచ్ కన్సర్న్ కి ఒక బాడీ అనేది సేఫ్గా ఉండాలి. సో పిల్లలకి ఎంత మంచి థాట్ వస్తుందంటే మనకి ఎప్పుడు రావాలి సార్,
అది దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. ఐ థింక్ మన మైండ్ సెట్ చాలా మందికి ఎట్లా ఒక ట్యూన్ అయిపోయి ఉంది. ఈ రాంగ్ సైడ్ది మొన్నే ఒక రీల్ కూడా చూసి, ఒక బస్సు వస్తుంటే బైక్ కూడా వెళ్ళి అడ్డం నిలబడ్డాడు, నేను ఇక్కడే ఉంటా అన్నాడు. ఐ థింక్ వి నీడ్ దోస్ డీట్ క్యారెక్టర్స్. 100% కరెక్టే చేసిండు అది. కొంచెం ఉండాలేమో, చేయాలి, ఆ చిప్పు దుబ్బులు కొంతమంది ఉండాలి. నేను నిలబడతా, ఏం చేస్తారో అన్నాడు. బస్సు వెనకాల పోవాల్సి వచ్చింది. దే నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు గో. అంటే ఇట్ క్యాన్ గెట్ అగ్రెసివ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే అది కొంచెం ఆల్టర్కేషన్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఐ థింక్ బైక్ గై డిడ్ ద రైట్ థింగ్. అక్కడ గర్మాగర్మి అయింది. వెన్ బస్ కేమ్ క్లోజర్, కరెక్ట్, దట్ బస్ డ్రైవర్ వాస్ షౌటింగ్ ఎట్ హిమ్, కరెక్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. ఇప్పుడు ఈ సిటీ మనదే కదా సార్. అవును. మనం ఇల్లు ఎంత మంచి క్లీన్గా ఉంచుకుంటాం, చుట్టాలు వస్తాలంటే టకా మొత్తం సెట్ చేస్తాం. మనకు ప్లీజింగ్గా ఉండాలిగా. మనం సోఫా అయినా టీవీ అయినా ఇల్లు అయినా ఎంత క్లీన్గా ఉంచుకుంటాం. మనం రోజు తిరిగే రోడ్సే, మనం రోజు వచ్చే రోడ్సే, ఇక్కడనే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఆడనే బాటిల్స్ వేసుకుంటూ పోతాము, ఆడనే వేఫర్ కవర్లు పడేస్తాము, ఆడనే ఉంచుతాము. సో ఇట్ ఈస్ అస్ హూ నీడ్స్ టు చేంజ్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ వీ డిమాండ్. రోడ్స్ ఎందుకు బాగాలేవు, డిమాండ్ బెటర్ థింగ్స్. డైరెక్ట్ 10 మంది అదేదో సీజేపీ ఏదో నడుస్తుంది కదా, ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దాట్ కాన్, బట్ అలాగా ఒక 5 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ కలెక్టివ్గా వచ్చి మీ లోకల్ అథారిటీస్ దగ్గరికి పోయి ఫార్మల్గా, సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ స్టేటస్, వై కాంట్ యూ ప్రొవైడ్ గుడ్ రోడ్స్, వై కాంట్ యూ ప్రొవైడ్ గుడ్ స్ట్రీట్ లైట్స్. అడగండి సార్, అడిగే వాళ్ళు లేరు కదా. మీరు అన్నట్టు ఆ బస్సు ఎదురుగా పోయి అడిగిండి ఆయన, నేను కూడా అడుగుతున్నా, మీరు కూడా హ్యాబిట్ ఉంది మీకు. అలా ఒక 1000 మంది అడిగేవాళ్ళు ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి భయం భక్తి ఉంటుంది. కానీ యాక్చువల్లీ అడిగేవాళ్ళు విలన్స్. రైట్ నో రాంగ్ సైడ్ వస్తున్నాడు, అట్లా వస్తాడు, నువ్వు ఆపు అడిగితే అడిగినోడి మీద కోపం ఎట్లా ఆపుతారో, నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నావు నువ్వు, మేరుకోగక్కరోకరా ఒక 10 మంది వెళ్తారు, వాళ్ళని ఆపమంటాడు. అరే నేను 10 మంది ఎట్లా ఆపగలుగుతా, నేను ఒక్కడే ఆపగలుగుతా. ఇన్ దట్ కేస్ నేనేం చెప్తా అంటే, భయ్యా 10 మంది గురించి కాదు, ఫస్ట్ మీ గురించి మీరు ఆలోచించండి, మీరు కరెక్ట్ చేశారా లేదా అని ఆలోచించండి. అయినా కూడా రివర్స్ అవుతారు. సో దిస్ ఈజ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. అబ్సల్యూట్లీ. బట్ ఫర్ దాట్ పర్పస్ మీలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు, సేమ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి చేయాలి. దానికి కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది నాకు. పీపుల్ వేర్ టెక్స్టింగ్ మీ, డిఎం చేస్తూ ఉండే, హౌ షుడ్ ఐ జాయిన్, హౌ టు బికమ్ ఏ వాలంటీర్ లైక్ యూ, హౌ టు బికమ్ ఏ వారియర్ లైక్ యూ. సో నేనేం చేసిన అంటే ఒక గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసి లింక్ ఇన్ బయోలో పెట్టేసి ఐ స్పోక్ టు మై పీపుల్ ఎట్ కౌన్సిల్, ఇలా ఉంది, కొంతమంది జాయిన్ అవుతాం అనుకున్నాను. వీ వెల్కమ్ దెమ్. 542 సంథింగ్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి మొన్నటి వరకు చూస్తే, ఫామ్ చూస్తే. అండ్ దెన్ ఐ మెయిల్డ్ ఎవ్రీవన్ ఫ్రమ్ మై హైదరాబాద్ రోడ్ వారియర్ అకౌంట్. మెయిల్ చేస్తే వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పెట్టిన, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. వీక్స్ టైం, వీక్లో 2-3 అవర్స్ సివిక్ సెన్స్ మీద, ట్రాఫిక్ బిహేవియర్ మీద మాట్లాడదామని కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చిన మంచిగానే. పీపుల్ జాయిన్. ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్లో నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 223 పీపుల్ జాయిన్ అయ్యారు. ఐ కాల్ దెమ్ ఫర్ ఎ మీటింగ్. ఫస్ట్ మీటింగ్ 12 పీపుల్ కేమ్. సెకండ్ మీటింగ్ 2 పీపుల్. సో ఇప్పుడు నాకు ఎవరైతే మెసేజ్ చేస్తారో హౌ టు బే వాలంటీర్ అండ్ ఆల్, నేను రెస్పాండ్ అవుతలేను బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఏ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ నా వర్క్ కాదు కదా, నేను వాళ్ళని కౌన్సిల్ దాకా తీసుకెళ్ళా. దెర్ వాజ్ అ జాయింట్ సెక్రటరీ హూ అడ్రస్ దెమ్. అండ్ అందులోకి వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ ఇనిషియేటివ్ ఒక యాక్టివిటీకి ట్రాఫిక్ జంక్షన్లో ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ కోసం తీసుకెళ్తే 4 మెంబర్స్ ఏమో వచ్చారు. మళ్ళీ దాని తర్వాత యాక్టివిటీకి ఎవరు రాలేదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ ఓన్ ఇట్, యూ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ యూ బీ అకౌంటబుల్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. అండ్ దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ saying that ki Arun, you are giving that proper time to the roads. I am earning my daily bread, also I am giving my time. Ante all those 542 or 550 people, I respect them and because they came forward, but it is the time which you wanted to give, correct, and which you are not able to give. Ade okati core kada. So ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అందరు రావాలంటే డీట్ హోనా జరూరీ है बोले तो टाइम निकालना ज़रूरी है भाई. Saturday Sunday I am out. My family is supporting me because I'm doing striving for a good cause community. Because I think I can build a community going forward where set of people will be there with me on this thing, where I can say कि चलो कल एक्टिविटी है 1000 आ जाओ. जब इतना एक बस क्रिएट हो जाएगा, अभी सर आपने बुलाया मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू कॉल मी. क्यों बुलाया आपने? यू सॉ समथिंग इन मी, absolutely, यू सॉ माई वीडियोस. अच्छा आपको लगा कि
ఏదో ఉంది మ్యాటర్. దట్స్ వై ఐమ్ సిట్టింగ్ హియర్, ఐ బిలీవ్. Yeah, So, absolutely. You're making a difference. See, yes, you are somebody who wants to find a solution to the problem. correct. అందరం ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడతాం కానీ సొల్యూషన్ గురించి చాలా తక్కువ మంది మాట్లాడతారు. దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ సొసైటీ, ద వన్స్ హూ ఫోకస్ ఆన్ సొల్యూషన్. Yeah. ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లమే ఉంటుంది, సొల్యూషన్ ఎప్పటికీ రాదు. ఐ రెస్పెక్ట్ యూ ఫర్ దట్ స్పెసిఫికలీ. సో టైం అనేది ఇవ్వాలండి. సాటర్డే సండే ఇస్తున్నాను నేను, కంప్లీట్లీ సాటర్డే సండే దీన్ని డెడికేట్ చేస్తా. అంటే సాటర్డే సండే అంటే హోల్ డే కాదు, మార్నింగ్ 5-6 కల్లా లేకపోతే 7 కల్లా వెళ్ళిపోతా. మధ్యాహ్నం కల్లా ఇంట్లో లంచ్ రెడీ అయ్యే వరకు వచ్చేస్తా. మళ్ళీ సాయంత్రం అలా ఒక 2-3 అవర్స్ అట్లా 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 వెళ్ళొస్తా. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు, ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్. ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ వన్ పర్సన్ హూ inculcated that idea in me. His name is Mr. Abhinandan. Okay. He's from Hubli, Dharwad. Back then I used to work at an organization where he was also working at, he was at a leadership role, and he used to run a students group and all those stuff. అందులో ఇదే ఉండేది అన్నట్టు, ఒక మీ ట్రైనింగ్కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది, వెరీ గో యూ డూ ద కమ్యూనిటీ వాక్. ఒక విలేజ్కి తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తారు మనల్ని, బస్సులో తీసుకెళ్ళి ఏదన్నా ఒక ర్యాండమ్ విలేజ్కి తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తే, యూ డూ ద కమ్యూనిటీ వాక్, యూ టాక్ టు పీపుల్, ర్యాండమ్ పీపుల్, దే డోంట్ నో యూ, యూ డోంట్ నో దెమ్. వెళ్ళి కలిసి మీకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉందా, స్ట్రీట్ లైట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, రోడ్సా, స్కూల్సా, వాట్స్ ఎవర్, ఊర్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ. దెన్ వీ యూస్ టు కమ్ బ్యాక్, retrospect on those ideas. We build the solutions for that, and through again that organization is to go back and solve it without zero resources. Jugaad, perfectly jugaad. That guy motivated me very much, and ఆ ఐడియా నాలో నాకు తెలిసి ఉండే కానీ ఆయన వల్ల బయటకు వచ్చింది. వెరీ సేజ్ దట్ కి అరుణ్ प्रॉब्लम ढूंढ, उसका सॉल्यूशन भी तो खुद ही ले गया. नो स्टेक होल्डर्स, ప్రాబ్లం నీదే, సొల్యూషన్ నీదే, అప్రోచ్ నీదే, నువ్వే తీసుకురా. నలుగురిని కలిసి నలుగురితో పనిచేయాలంటే కాదు, ఒక్కరిని చేసుకుంటే ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఐమ్ స్టిచింగ్ ఇట్ అగైన్. అంబర్పేట్ టు రామంతపూర్ పోయే రోడ్లో దేర్ ఇస్ ఏ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్, దాని పాలిటెక్నిక్ సర్కిల్ అంటారు ఒకప్పుడు. అక్కడ పోర్టల్ ఉండే, 3 పోర్టల్స్ ఉండే, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉండే. కానీ అక్కడ వాటర్ వచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి అక్కడ బ్యారికేడ్స్ పెట్టారు. రోజు కాదు, హైవే ఉప్పల్ నుంచి అందరు ఇటే వచ్చేవాళ్ళు. సో మార్నింగ్ పూట చాలా జామ్ అయ్యేది. నేను కూడా వెళ్ళేది, చూశాను, కొన్ని రోజులు చూశాను, సాల్వ్ చేస్తారని చూశాను, ట్విట్టర్లో పెట్టాను, మంచిగా దాన్ని స్ట్రక్చరైజ్ చేసి పెట్టాను. సొల్యూషన్ రాలేదు. ఒకరోజు పువ్వులు తీసుకుపోయి చల్లాను, ఆర్ఐపి అని పెట్టాను, వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఐ వెంట్ విత్ 2 people అండ్ లైక్ నమస్తే పెట్టుకుని పూలు ఆర్ఐపి అని చాక్ తోటి రాసిన. దోస్ ఆర్ టెక్నిక్స్ బికాస్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ అషేమ్డ్, బట్ దే షుడ్ గెట్ రిమైండెడ్ ఆఫ్, కరెక్ట్, ఇక్కడ ఇది కూడా ఉన్నదని. దట్ వాజ్ అ మెథడ్. అది కూడా ట్విట్టర్లో పెట్టినా, అక్కడిక్కడ పెట్టినా, మంచిగా ట్రాక్షన్ వచ్చింది. దెన్ ఐ గాట్ ఎ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ HMWSSB కి దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఫార్వర్డెడ్ టు ద కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐడి అని ఒక ఐడి కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, ఐ వాస్ పాజిటివ్. లోకల్కి వెళ్ళాను, వాళ్ళకి చెప్పిన, బ్రో ఎగ్జాక్ట్లీ మెడికల్ ఉంటుంది ఇక్కడ, స్టోర్స్ అన్నీ ఉంటాయి, షాప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళని అడిగిన, ఎన్ని రోజులు నుంచి 45, 50, 45 से 40 दिन 50 दिन हो गया भाई, ये तो नहीं होता करके बोला. लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किया है, देखो क्या होता है. अरे नहीं होता जी, सी దే అంత వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తారు, అదర్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్, లైక్ యూ సే అవ్వదన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా తిరిగారట. డైరెక్ట్లీ సేయింగ్ ఇట్, వాళ్ళు చెప్పారు, ఇదే చెప్పారు. సో నేనేం చేశానంటే మళ్ళీ ఒకరోజు అక్కడ లోకల్ ముగ్గురితో మళ్ళీ గ్యాదర్ అయ్యి క్యా కర్ సక్తే. అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ పోర్టల్కి ఈ పోర్టల్కి మధ్యన 50 meters డిస్టెన్స్ ఉందా, అది వేరే సర్కిల్ కింద పడుతుంది, ఇది వేరే సర్కిల్ కింద పడుతుంది. కరెక్ట్. సో ఆ సర్కిల్ వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేయరు, చెయ్యరు. యాజ్ ఎ కామన్ సిటిజన్ మనకి హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్, అరే భాయ్ ఎందుకు అట్లా సాల్వ్ చేయండి. బట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్ చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ మల్టిపల్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్. ఇప్పుడు అది ఆ సర్కిల్కి, యునో వాట్, ఆ సర్కిల్లో అప్పుడు ఆ నైట్ నేను దానికన్నా ఒకరోజు ముందు సిఐ గారిని కలిసి, కౌశిక్ సార్ అని మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు మనకు. సార్ ఇట్లా ఇట్లా ఉందని చెప్తే, అరుణ్ నువ్వు ఒక పని చేయి, నువ్వు ఉంటావా ఈరోజు నైట్ అంటే, ఉంటా సార్ అన్న, ఈరోజు నైట్ 11కి వెళ్ళు, వీళ్ళు HMWSS వాళ్ళని పంపిస్తా, GHMC వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ వస్తే వస్తారు, మా 2 ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ పెడతా, నువ్వు మానిటర్ చేయి. నైట్ 11 నుంచి 3-4 వరకు ఉన్నా, ఆ పని 7కి అయిపోయింది. మార్నింగ్ అక్కడ ఉన్న కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కూడా 2-3 ఉండే, 7 వరకు అయిపోయింది. మార్నింగ్ ఆఫీస్కి మళ్ళీ 8:30కి బయలుదేరేటప్పుడు చూస్తే దట్ వాజ్ డన్. ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ.
బట్ అక్కడ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఆ రోజు నేను కూడా నేర్చుకున్నా. అక్కడ వర్క్ చేసి జేసీబీ ఇక్కడ వర్క్ చేయదట. సర్కిల్, బడ్జెట్ అలొకేషన్, సో అండ్ సో థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, కామన్ సిటిజన్స్కి ఇది ఇవి తెలియాలి. దీనివల్ల డిలేస్ అవుతాయన్నట్టు. సో అదే మా సార్ చెప్పిండు, ఇప్పుడు అభినందన్ సార్ చెప్పినట్టు, తూ ప్రాబ్లమ్ ढूंढ, तू सॉल्यूशन लेके आ, तू ही उसका नेता या क्या बोलते ఓనర్ బన్ జా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సర్కిల్సే డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్డు తవ్వాలంటే ట్రాఫిక్ ఆపాలి, ట్రాఫిక్ ఆపాలంటే ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ పెడతారు, కోన్స్ పెడతారు, బ్యారికేడ్స్ పెడతారు. తవ్వేది వీళ్ళు హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్ వాళ్ళు. అక్కడ నిగరాని జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళది ఉండాలి. కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. వాందో విందో పైప్ బలితే ఇబ్బంది. సో నలుగురు 4-5 కైండ్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ కదా. సో దట్ విల్ హ్యాపన్ వెన్ యూ లుక్అవుట్ ఫర్ ఎ సొల్యూషన్. బట్ అదే ఒక్క పర్సన్ ఇప్పుడు నేను చేసేటట్టు చేసుకుంటే ఐమ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీవన్ కదా. సో దట్ ఈస్ ద చేంజ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ వెన్ వాలంటీర్స్ కమ్ టుగెదర్. ఇప్పుడు చాలా వాలంటీర్ సంస్థలు క్లీనప్ చేస్తున్నారు, లేక్ క్లీనప్ చేస్తున్నారు, స్ట్రీట్స్ క్లీనప్ చేసి ప్లాగ్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, సేవ్ మూసీ అంటున్నారు, సేవ్ కేబీఆర్ అంటున్నారు. వాళ్ళని ఎవరు ఆపుతలేరు, బికాస్ దే ఆర్ వాలంటీర్స్. ఎవరు ఆపలేరు. సో మనం అలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు సమ్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్ లైక్ దిస్, ఈ రోడ్ సేఫ్టీని కూడా మనం మార్చేయచ్చు. సో వీ యాజ్ ఎ కలెక్టివ్ ఆఫ్ 4 ఫ్రెండ్స్, వీ కేమ్ విత్ ఏ స్టార్టప్ అండ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్క్యూ క్యూఆర్. రెస్క్యూ క్యూఆర్. సో అదేంటంటే, ఇప్పుడు మీకు ఒక బ్యాండ్ ఇస్తానండి, ఆ బ్యాండ్ మీద క్యూఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ మీటింగ్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్, ఫాలింగ్ డౌన్, కాన్షియస్ ఆర్ అన్కాన్షియస్నెస్, ఆ క్యూఆర్ని స్కాన్ చేస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ యువర్ మెడికల్ హిస్టరీ. బికాస్ దట్ గోల్డెన్ అవర్ ఆఫ్ టైం ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళంగానే కొన్ని బేసిక్స్ టెస్ట్ అండ్ చెకప్స్ ఉంటాయి కదా. ఆల్రెడీ బికాస్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద క్యూఆర్, ఆ డేటా ఆల్రెడీ మీ క్యూఆర్లో ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్ళాక 20-25 మినిట్స్ ఏదైతే చెకప్ టైం ఉంటుందో, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మిటిగేట్ దాట్, లోవర్ ఇట్ డౌన్, and then you can directly get into that treatment. So through QR we are doing this, and we are also coming with this idea where we are going to, as a rescue QR, we are going to set up 24/7 ambulance with 24/7 paramedics, door-to-door service of pharmacy and elderly care at every villa, township or high rise in Hyderabad. So this is the idea we have come up, because we don't want anybody to miss out with the time wala thing. Because ambulance raavadam cheyadam 20-25 minutes of time and all. So that's why we started with this idea of rescue QR band idea. దాన్ని మేము కొంచెం ప్రమోట్ చేసి జనాల వరకు తీసుకెళ్తాం. బికాస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫాలింగ్ డౌన్, హౌ ద అదర్ పర్సన్ విల్ నో దట్ కి నా క్యూఆర్ ఉందా. సో విల్ ప్రమోట్ ఇట్ సచ్ ఎ వే దట్ కి చూస్తారు, అరే స్కాన్ చేయగానే విల్ వ్యాలిడేట్ ఇట్, and then emergency number. First he'll call to the emergency number saying that okay, this guy has fallen down, happened, we are taking him to this hospital. So that that ఏమంటే ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. We have come up with this idea now. It's, I think by the time this podcast airs, which is coming Friday, this Friday, maybe we'll be officially launched. I wish you very well on that. It's great initiative. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసినప్పుడు నాకు లొకేషన్ దొరుకుతుందా వెంటనే? లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎవ్రీ అదర్ డేటా విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ దట్ క్యూఆర్. యూ విల్ గెట్, బికాస్ యూ ఫెల్ డౌన్ కదా, నాకు కాల్ వచ్చింది కదా, నాకు లైవ్ డేటా వచ్చేస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఉన్నారనేది. అండ్ ఆ పర్సన్ విల్ ఆల్సో స్పీక్ టు యూ వేర్ వీఆర్ టేకింగ్. సో దాట్ ఆల్సో విల్ బి, యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ కాల్. అండ్ వెన్ యూ గో టు హాస్పిటల్, దే విల్ స్కాన్ ఇట్, దే విల్ గెట్ ఆల్ ద హిస్టరీ, ద బ్లడ్ గ్రూప్ నుంచి సో అండ్ సో థింగ్, మీకు ఏముంది పాస్ట్. సో బికాస్ యూ put the QR on you, you also have the responsibility of putting your medical data into the application. Correct. అది చేస్తేనే కనిపిస్తుంది కాబట్టి. It's not just buying it and wearing it, you also need to integrate your data into that, and we will have the options of toggling which to be shown and which not to be shown. So that's the idea to lower the time frame. Correct. జనరల్లీ కింద పడ్డాక తీసుకుపోయి చెక్ చేయడం పెద్ద రామాయణం. So you're calling it rescue QR. Rescue QR. So once it's live, please let us know, because అది ఈ ఎపిసోడ్ కింద కూడా మనం పెట్టుంచచ్చు. Sure. For ever, of course. Correct. As long as the episode is on YouTube, it will be there. Yes. For sure. So please let us know. We'll be in touch, and అది కూడా చేద్దాం. So that's what I'm telling. Initiative తో పాటు now what am I doing with my people to the community?
సో ఏదో ఇనిషియేటివ్ దగ్గర ఆగిపోకుండా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ టు కమ్యూనిటీ Right. ఆన్ ద సేఫ్టీ బేసిస్. సో దిస్ విల్ బెనిఫిట్ సైక్లిస్ట్, మోటార్ సైకిల్ అంటే Correct. బైక్ రైడర్స్, రన్నర్స్, elderly people. So basically it is helping out people, and when it comes out live, people will know it doesn't cost, it's like peanuts. It won't cost you much. It will cost you like a chai. Brilliant. On that note, let's break for a chai. సో రీసెంట్గా కూడా ఒక పర్సన్ నన్ను అడ్రస్ చేసి ఒక వీడియో పెట్టాడు. అండ్ మా ఒక ఫాలోవర్ నాకు పంపించి లుక్ ఎట్ దిస్ అంటే, అరే నాకేదో భయమైంది, అంటే నేను రాంగ్ కాంటెంట్ అయితే ఏదో పెట్టలే కదా అని భయమైంది. సో చూస్తే డియర్ రోడ్ వారియర్ అని అడ్రస్ చేసిండు. ఐ వెంట్ త్రూ దట్ వీడియో అండ్ ఈ వాస్ ఆ కార్లో తను వెళ్తుంటే ముందు ఒక బస్సు వెళ్తుంది. ఆ బస్సు వెనకాల ఎల్ఈడి లైట్స్ ఫుల్ ఫ్లాష్ కొడుతుంది. అరే ఇదేంద్రా భయ్ అనుకుంటే ఆయన మాట్లాడాడు. అండ్ ఈ అడ్రస్ మీ పాపం హైదరాబాద్ రోడ్ వారియర్ అని ఒక పర్సన్ ఈ హై బీమ్స్ మీద చెప్పి అలసిపోతాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు బస్ వెనక లైట్స్ ఎందుకు రా అనుకుంటా మాట్లాడండి. అండ్ ఐ రెస్పాండెడ్ టు హిమ్కి అండ్ హీ మెన్షన్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇన్ ద వీడియో కి భయ్యా మీకు ఒకవేళ యాక్సెస్ ఉంటే మీరు సజ్జనార్ సార్ తోటి అయినా లేకపోతే ట్రాఫిక్ సిపి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో మాట్లాడి వై డోంట్ యూ కండక్ట్ ఎ డ్రైవ్ వేర్ యూ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్ట్రా అటాచ్మెంట్స్, ఎల్ఈడి లైట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా, అది ఇల్లీగలే కదా ఎట్లయినా. ఇట్ అట్రాక్ట్స్ సమ్ 1,000 to 5,000 rupees ఫైన్ ఇఫ్ యూఆర్ కాట్. బట్ టు బి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ మన ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేది మన దగ్గర మ్యాన్ పవర్ వాస్తవంగా తక్కువ ఉంది. పోలీస్ అయినా అదే ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ యూ సీ, మన కోర్ట్స్ చూసుకున్నా ఎనీథింగ్ యూ సీ మన పాపులేషన్కి చాలా తక్కువ. సో మన దగ్గర ఉన్న ట్రాఫిక్ అప్లికేషన్స్కి ట్రాఫిక్ మేనేజ్ చేయడం, విఐపి మూమెంట్స్, గెస్ట్ మూమెంట్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ చూసుకుంటే దోస్ 8 hours ఫర్ ఎ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్. అండ్ అందులోనే మళ్ళీ జనాలకి ఈ భయం కూడా పెట్టాలి కదా నేను ఫోటో తీస్తున్నాను. అది ఎందుకో కొంచెం నెగటివ్ పోతుంది. బట్ యాజ్ ఏ హైదరాబాద్ రోడ్ వారియర్ ఠీకే భయం ఉండాలి కదా ఎవరికైనా సరే. ఒక జంక్షన్ నుంచి పాస్ అవుతున్నానంటే ఆ ట్రాఫిక్ పోలీసు కెమెరా పట్టుకొని ఫోటో తీస్తున్నాడు అనే గ్యాప్లో నువ్వు చేతి పెడుతున్నావు, లేకపోతే వెనక లేడీ ఉంటే దుపట్టాతోటి దాచుకుంటున్నారు, కొంతమంది మాస్క్ పెట్టుకొని పోతున్నారు. దట్ ఈస్ అన్ఎథికల్. యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ కరెక్టేనా? ఇఫ్ యువర్ డాటర్ ఈస్ అగైన్ అండ్ సే ఇఫ్ యువర్ డాటర్ ఈస్ సిట్టింగ్ విత్ యూ వాట్ షీ విల్ లర్న్, వాట్ హీ విల్ లర్న్. అలాగని నేను కొంచెం ఆ టాపిక్కి కొంచెం దూరంగా ఉంటా. వేర్ పీపుల్ సే దట్కి ఫోన్ నుంచి ఫోటో తీస్తున్నారు పోలీస్ వాళ్ళు, వాట్ ఈజ్ యువర్ వ్యూ అని అడుగుతారు నాకు. ఐ డోంట్ కమెంట్ ఆన్ ఇట్ బికాస్ ఫోన్ నుంచి తీయని, హ్యాండీ క్యామ్ పట్టుకొని తీయనివ్వండి, క్యామ్ పట్టుకొని తీయనండి, ఏదైనా తీయనండి. మనం ఒకవేళ మన దగ్గర హెల్మెట్ పెట్టుకొని మన రూల్స్ మనం పాటిస్తున్నామంటే ఇట్ షుడెంట్ మ్యాటర్ యూ. యాక్చువల్లీ దట్స్ రైట్ పాయింట్ రైట్. ఇప్పుడు ఫైన్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఆర్ పనిష్మెంట్ ఎంత ఉన్నా కూడా నువ్వు తప్పు చేయకపోతే నీకు భయం ఏంటి అసలు? ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నేను రెడ్ సిగ్నల్ బ్రేక్ చేస్తా, నన్ను ఎవడు పట్టుకోకూడదు, ఫైన్ వేయకూడదు. నేను రాంగ్ సైడ్ పోతా, నన్ను ఎవడు పట్టుకోకూడదు, ఫైన్ వేయకూడదు. నేను రూల్స్ అన్ని బ్రేక్ చేస్తా, నేను హీరోని, బట్ నన్ను ఎవరు పట్టుకోకూడదు, ఫైన్ వేయకూడదు. ఆ ఫైన్ పెంచుతామంటే కూడా గొడవ. ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు జేపీ సార్. ఓకే, ఐ సా యూ మెట్ హిమ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ. జేపీ సార్తో మాట్లాడినప్పుడు వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ సార్ ట్రాఫిక్ ఎందుకు సార్ మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతాం, ఫైన్లు ఎక్కువ ఉండాలంటే ఇట్స్ లైక్ ఎస్ ఫైన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, వీ హ్యావ్ టు ఎన్ఫోర్స్ దట్. బయట కంట్రీస్లో ఎందుకు భయం? వై డు దే ఫాలో రూల్స్? బికాస్ ద ఫైన్. ఇప్పుడు ఏమంటారు తెలుసు, కింద రాస్తారు మీదేముంది భయ్యా మీరు డబ్బులు. అరే డబ్బున్నోళ్ళు పాయింట్ కాదు, డబ్బు లేనోడైనా సరే తప్పు చేయకపోతే భయం ఏంటారు భయ్, ఫైన్ ఎందుకు కట్టాలి అసలు? భయం ఉండదు. ఐ థింక్ ఫైన్స్ ఎక్కువ ఉండాలా. ఎస్, ఐ జెన్యున్లీ థింక్ దట్. బట్ ఐ స్పోక్ టు మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ స్పీక్స్ ఆన్ రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ ఆల్. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒకవేళ ఫైన్ ఇలాగే మనం భరత్ అనే మూవీ మహేష్ బాబు గారి మూవీలో చూసినట్టయితే 25,000 చేయండి, కరెక్ట్, 30,000 చేయండి అంటే యావరేజ్ శాలరీ కొంతమందికి 20,000-25,000 ఉంటుంది. ఒక 25,000 చలాన్ వచ్చింది అనుకో, ఫ్యామిలీ విల్ కొలాప్స్ అనేది కొంతమంది చెప్పారు. కొంతమంది ఏమన్నారంటే గవర్నమెంట్ విల్ ఫాల్ బికాస్ పీపుల్ విల్ క్వశ్చన్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ. సో అలా కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ జరుగుతాయని వీ కేమ్ అంటే ఇంటర్నల్ డిస్కషన్లో. ఐ బిలీవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ డిసిజన్ తీసుకుందంటే. డెఫినెట్లీ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎర్నింగ్ 25,000 per month ఒక్క మిస్టేక్ వల్ల పోతుంది. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ, ఆన్ ద పాజిటివ్ సైడ్, దెర్ విల్ బీ కామ్నెస్ ఆన్ ద రోడ్స్, డిసిప్లిన్ ఆన్ ద రోడ్స్. బట్ కొంతమంది వల్ల అది కేఓటిక్ అయిపోతుంది, పొలిటికల్. అగైన్ నువ్వు రూల్ బ్రేక్ చేస్తేనే కదా ఫైన్ పడేది. నా పాయింట్ అదే. ఇప్పుడు కరెక్ట్, ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ పాయింట్ దట్ ఓకే
వాడి మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎగిరిపోయింది. ఎందుకు పోయింది? నువ్వు ఫైన్ నువ్వు బ్రేక్ చేసావు బికాస్ యూ బ్రోక్ ఇట్ కదా. బ్రేక్ చేయ కదా నువ్వు. బట్ మన డెమోక్రటిక్ సిస్టంలో అలా లేదండి. బికాజ్ ఐఎమ్ మోర్ ఆన్ గ్రౌండ్ కదా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటాను, అంటే ఠీకే ఒక భయం కూడా ఉండాలి, కొంచెం లిబర్టీ కూడా ఉండాలి. అది ఉన్నది మన దగ్గర, బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అయినా సరే, ఏజెన్సీస్ అయినా సరే. అది ఎప్పటికీ కూడా అవ్వదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద రికార్డ్. ఒకవేళ 1000 రూపీస్ 200 రూపీస్ హెల్మెట్ కొందంటే అది 1000 కావచ్చు, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి 5000. ద సేమ్ పీపుల్ వెన్ దే గో అబ్రాడ్ ఎంత బాగా ఫాలో అవుతారంటే రూల్స్, వాళ్ళు తిరిగి వెనక్కి 6 months 1 year తర్వాత వెనక్కి వస్తే ఫస్ట్ థింగ్ దే డూ ఇస్ బ్రేక్ ద రూల్స్. కరెక్ట్. బికాజ్ ఇక్కడ ఫరక్ పడదు. ఇందాక మీరు అన్నారు స్పిట్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్, థ్రోయింగ్ స్టఫ్ ఆన్ ద రోడ్స్, బాటిల్ పారేయడం. సింగపూర్లో చేస్తే నీ ఆస్తి అమ్ముకోవాలి నువ్వు. ఎస్, అక్కడ ఫాలో అవుతాం కదా, ఆ భయం ఉంది కదా, ఆ భయం ఉంది కాబట్టి రోడ్లు నీట్గా ఉంటాయి అక్కడ. ఇక డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎవరు ఏం చేయలేరనే భయం, ఆ భయం ఉంది, అంటే ఆ థాట్ ఉంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు సరే మీరు ఒక కామన్ పర్సన్ అనుకుందాం, మిమ్మల్ని ఆపి లేదా ఒక్క ఫోన్ చేస్తుంటే విల్ ట్రై అవర్ కాంటాక్ట్స్ ఎవరికో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నన్ను పట్టుకున్నారు, ఇది పట్టుకున్నారు అంటే కొంచెం అది ఇప్పుడు అంతా నడుస్తలేదు, కానీ ఒకప్పుడు నడిచింది. ఎంత నడిచింది ఒకప్పుడు ఉండింది. ఇప్పుడు మొత్తం డిజిటలైజ్ అయిపోయింది. ట్యాబ్లో అంతా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, ఈ చలాన్ అయితే వేసిన కట్టుకో. చేంజింగ్ ద పాకెట్స్ కూడా లేదు, కనిపిస్తలేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ యార్, ఓనర్షిప్. అండ్ నాకు ఒక భయం భక్తి, నా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే నేను ఎట్లయితే ఫాలో అవుతున్నారు, మీరు నైట్ ఫాలో అవుతున్నారు, మీరు చెప్పేది దట్స్ ఎందుకు రియేటెడ్ చేస్తారంటే నైట్ 12 o'clockకి సిగ్నల్ రెడ్ ఉన్నా కూడా ఆగిలంటే దట్ డిఫైన్స్ యువర్ క్యారెక్టర్. బేసికలీ దిస్ అ రూల్. మై ఫీలింగ్ అగైన్ ఇస్ రూల్, మన మూవీలో చూసిన ఎక్కడ చూసిన రూల్ బ్రేక్ చేసేవాడు హీరో, రూల్ ఫాలో అయ్యేవాడు వేస్ట్ గాడు. అలా బిల్డ్ అయింది. సో రూల్ అది బ్రేక్ చేయడంలో కిక్ ఉంది వాడికి. యూఆర్ డిఫైయింగ్ సంథింగ్, దేస్ అ కిక్ ఇన్ దట్, ఇనేట్లీ దేస్ అ డోపమైన్ హిట్ ఇన్ దట్. అందరూ రూలే బ్రేక్ చేద్దామని అనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మొన్న ఆ ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కున్నప్పుడు నేను కార్లో బంపర్ టు బంపర్ ట్రాఫిక్ జామ్ కూర్చొని అక్కడ కార్ హ్యాండ్స్ ఫ్రీ పెట్టేసి రీల్ చేసి పెట్టా. ఓకే. దాని కింద కమెంట్లు కొంతమంది ఏంటంటే, భయ్యా నువ్వు ట్రాఫిక్లో రీల్ చేయకూడదు. అరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కార్ కదులుతలేదు, రీల్ చేశా. బట్ బియాండ్ దట్ వాట్ బ్లూ మై మైండ్ ఇస్ డివైడర్ మీద కూడా బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే వాడు ట్రాఫిక్ మీకు రా నాకేంటి సంబంధం అన్నట్టుగా వాడు పోతున్నాడు డివైడర్ మీద. ఆయన చూసిన అనుకున్న టార్చ్ బ్రేక్ రాడు, ఆడు పాత్ బ్రేక్ రాడు, బికాజ్ ఎవరికి రాని థాట్ ఆడికి వచ్చింది డివైడర్ మీద పోదామని. ఆయన చూసి నలుగురు డెఫినెట్లీ గ్యారంటీగా వస్తారు. బయట చాలా అదే ఒకరిని చూసి ఒకరు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. బట్ వీఆర్ నాట్ ఏమంటారు, వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ గుడ్ థింగ్స్. మంచి వస్తువులు మనం నేర్చుకోవట్లేము. ఈజియర్ టు లెర్న్ ది ఫుట్పాత్ దగ్గర కొంచెం సందు టైర్ ఎక్కే గ్యాప్ ఉందంటే ఎక్కేయడమే. ఆయనను చూసి ఇంకో ఆయన ఎక్కిస్తాడు, ఇక అందరు ఎక్కించుకొని పోతారు. ఇవాళ మార్నింగ్ మన బసవ తారకరామ్ హాస్పిటల్ నుంచి మన కేబీఆర్ ఎన్టీఆర్ జంక్షన్కి వచ్చే దారిలో ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంటుందని నేను ఈ రోడ్ అట్లా వచ్చి మన బంజారా హిల్స్ నుంచి వచ్చి ఈ వెనక నుంచి అట్లా యూటర్న్ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుందని ట్రై చేసిన. ఇవ్వాలి నేను చెంపలు వేసుకున్న ఆఫీస్ పోయి, ఇంకోసారి అట్లా రావద్దురా బాబు. ఫ్రీ లెఫ్ట్ వచ్చింది కాబట్టి టాపిక్, ఫ్రీ లెఫ్ట్ చాలా చోట్ల ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉన్నాయి. ఎవరికి ఫ్రీ లెఫ్ట్ అంటున్నారు జనాలు. ఐ మీన్ అగైన్ ఇట్ జస్ట్ బాయ్స్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకనే కదా ఎన్ని చోట్ల ఫ్రీ లెఫ్ట్ లేదు. ఇప్పుడు అదే సేమ్ మీరు చెప్పినదే, ఒకవేళ మనం జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ నుంచి వస్తుంటే కూడా ఎన్టీఆర్ భవన్ ముందర ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఫ్రీ లెఫ్ట్ దొరకదు. అక్కడ పోలీస్ మ్యాన్ ఉంటేనే ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఫాలో అవుతున్నారు. లేకపోతే అందరూ స్ట్రైట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్కి వచ్చి ఆగిపోతారు. ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్కి వచ్చి ఇక సిగ్నల్ ఓపెన్ అయితే అందరికి లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్ ప్యూర్ మ్యాడ్నెస్. పక్కవాడు ముందు వెళ్ళొద్దు, మనమే క్యూ ఉందన్న, క్యూ ఫాలో అవ్వాలి కదా, క్యూ పద్ధతి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బేసిక్స్. చాలామంది ఈ నా హైబీమ్ వీడియో వైరల్ అయినాక ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్టేట్స్లో వాళ్ళు చూశారు, కామెంట్స్ పెట్టారు. అండ్ దే ఆర్ లైక్ कॉमन बेसिक चीज़ भी आजकल लोगों को सिखानी पड़ रही है. करेक्ट. It doesn't need to be taught to anyone that free left follow కావాలి, ఫుట్పాత్ ఎక్కొద్దు. ఇప్పుడు మనం ఇదంతా ఇంత స్ట్రక్చర్డ్ వేలో డిస్కస్ చేయడం కూడా అవసరం లేదనుకుంటున్నా. బికాజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్ అండ్ యువర్ బిహేవియర్ ఆర్ యువర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ రోడ్స్ అండ్ ద రేస్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ టు రీచ్ అర్లీ. అంతే. జస్ట్ యూ సెంట్రిక్, ఐ సెంట్రిక్, వి సెంట్రిక్. ఒక్క చిన్న రెవల్యూషనరీ థాట్ అందరికీ వచ్చింది అనుకో, చేయరన్న. బట్ మెనీ టైమ్స్ ఎట్ నైట్స్ ఐ థింక్
ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా డిస్కస్ చేస్తున్నామో డీప్లీ, ఐ థింక్ అండ్ ఐ ఫీల్ పిటీ అబౌట్ మీ ఆల్సో, కి వై am I doing this? Because it is everyone, I mean everyone should do this. అందరూ ఈ థాట్ అందరికి వచ్చి నా రూల్, నా బండి, నా హెల్మెట్, నా సీట్ బెల్ట్, నేను మంచిగా వెళ్ళిపోతే అవును, పక్కవాడు కూడా మంచిగానే వెళ్తాడు. దాని అందరూ మన సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది లేదు మన దగ్గర. ఇది ఇన్న వాళ్ళని తిట్టుకుంటారేమో పర్లేదు. కింద ఇప్పుడు మనం తిట్టుకుని చాలా మంది ఉంటారు. దీనికి రెజొనేట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అరే ఏం పంచాయతీరా ఇది మాకెందుకు. కొంతమంది ఏమంటారంటే కార్లో కూర్చొని ఎన్న చెప్తారా, బైక్ నడిపితే మీకు మాకు కష్టాలు తెలుస్తాయి. కష్టాలు ఒప్పుకుంటా, ఇట్స్ డిఫికల్ట్, స్కార్చింగ్ సన్, మీరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు, దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ బ్రేక్ ఆల్ ద రూల్స్. దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ అదర్ థింగ్ కదా దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీ లెఫ్ట్ గురించి మాట్లాడు, వెనకాల నేను కావాలని హార్న్ కొడతా, అందరూ నాకు చెప్పేది ముందున్నోడు చెప్పంటాడు. అవును, ముందున్నోడు చెప్పాలంటే నువ్వు కూడా అక్కడే ఉన్నావురా, ప్రాబ్లం నీ దగ్గర కూడా ఉంది. అది నోబడి వాంట్స్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ దేర్ అట్ ఫాల్ట్. కరెక్ట్. బట్ దేస్ పాస్ ఆన్ ద బక్ టు సంబడి ఎల్స్. ముందు రోడ్ చేశాడు కాబట్టి నేను కూడా చేశాను, నువ్వు ఫస్ట్ వాడినిది తర్వాత నేను జరుగుతా అంటాడు. ఇది స్టాండర్డ్, ఇది ఫ్రీ లెఫ్ట్. ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం నాకున్నది, అగైన్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఫర్ 6 months ఐ వాజ్ ఇన్ సిడ్నీ, ఓన్లీ 6 months. బట్ అక్కడ జనాలు ఎంత బాగా లేన్ డిసిప్లిన్ ఫాలో అవుతారంటే, మన దగ్గర లేన్ డిసిప్లిన్ అంటే ఓకే అవుతా అంటారు. నోబడి ఈవెన్ అండర్స్టాండ్స్ లేన్ డిసిప్లిన్. ఐ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజ్, మనకి బైక్స్ ఎక్కువ మోర్ దెన్ కార్స్, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ లేన్ డిసిప్లిన్. బట్ వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? లేన్ డిసిప్లిన్ వెళ్తే కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుందేమో, కానీ స్ట్రెస్ ఉండదు కదా నడుపుతున్నప్పుడు, బీపీలు పెరగవు కదా, కోపాలు రావు, స్క్రాచ్లు పడవు, డెంటింగ్ వర్క్ ఉండదు, వాళ్ళు వర్క్షాప్ క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందేమో కదా. ఇప్పుడు లేన్ డిసిప్లిన్ ఒక్కటి చాలా మంచిగా ఫాలో అయితే మీరు చెప్పినట్టు ఈ డ్యామేజెస్, స్క్రాచ్లు, బీపీ, టెన్షన్ రావు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లేన్ ఎప్పుడైనా మనం చూసినట్టయితే ఓవర్టేకింగ్ లేన్ అంటాం. కరెక్ట్. బట్ మన దగ్గర 3 lanes ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సరే, ఫస్ట్ లేన్లో ఫాస్ట్ మూవింగ్ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి, సెకండ్ లేన్లో కూడా కార్లో ఆటోసో సో అండ్ సో వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి, థర్డ్ లేన్లో బైక్లు వెళ్తున్నాయి. ఇది కామన్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, మన దగ్గర లేదు. ఎందుకంటే అందరము సందు దొరికిందంటే చెస్ ఆడుకుంటూ ముందు వెళ్ళిపోవాలి. అందరము ఐ కీప్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీబడి, సాప్కే అలాదే అపన్ బస్ ఇట్లా పోతాం పాములాగా, స్ట్రైట్గా వెళ్ళమన్న కాన్సెప్టే లేదు మనకి. కానీ అది లేన్ డిసిప్లిన్ రావాలంటే ప్రతి చోట కెమెరాస్ ఉండి మనిషికి 4-5 సార్లు చలాన్ రావాలి. ఆ భయం అనేది జనరేట్ అయితే కానీ మనం ఎలాంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పెట్టకుండా మన దగ్గర డిడ్ యూ సీ ఎనీవన్ హూ గాట్ చలాన్ ఆన్ నాట్ ఫాలోయింగ్ లేన్ డిసిప్లిన్? నేను చూడలేదు, రాలేదు కూడా ఎవరికి, నేను కూడా చూడలేదు. మేబీ ఆ కాన్సెప్ట్ మన హైదరాబాద్లో లేదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ రూల్స్లో లేదని కాదు కదా, లేన్ స్విచ్ చేయకూడదని ఉంది రూల్లో. యూ కెనాట్ స్విచ్ ఇట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ. అంటే లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మనకు స్ట్రేట్ లైన్స్, డ్యువల్ లైన్స్, ఎల్లో లైన్స్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ ఓవర్టేక్ ఫ్రమ్ ద రైట్ వెన్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్. బట్ ఇప్పుడు మనం ఫుల్ ట్రాఫిక్లోనే ఉన్నాం, బంపర్ టు బంపర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిందనుకో, ఈ బైక్ వాడు వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళిపోతాడు. ఆ గ్యాప్లో ఏమవుతుందంటే మనం హాంక్ చేస్తాం. మనకి హాట్ సీట్ కదా డ్రైవింగ్ సీట్ అంటే, ఇట్స్ అ హాట్ సీట్. యూ విల్ అబ్యూజ్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ యాంగ్రీ, తిడతాం వాడిని కదా ఇకే అంటాడు. హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ఇట్ ప్లేస్ విద్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ మనం ఎక్కడెక్కడికి రీచ్ అవుతున్నాం అడిగిపోయి మనం గరంలో అప్రోచ్ అవుతాం. లేన్ డిసిప్లిన్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉండాలి. సరే, ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉండాలనుకుందాం, ఓఆర్ఆర్ మీద ట్రాఫిక్ లేదు కదా, ఓఆర్ఆర్ మీద లేన్ డిసిప్లిన్ ఉంది, స్పీడ్ లిమిట్స్ అనేది ఫాలో అవుతలేరు. స్లో మూవింగ్ వెహికల్స్ కూడా ఫస్ట్ లేన్కి సెకండ్ లేన్కి వచ్చేస్తున్నాయి. అదొక్కటే అక్కడ నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. అండ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ వెహికల్స్ డెఫినెట్లీ దే వోంట్ కమ్ టు దిస్ 2 lanes. ఈ స్లో మూవింగ్ వెహికల్స్ వచ్చి ఇక్కడ కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి ప్లేస్లో మనం లేన్ డిసిప్లిన్ ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వచ్చు. బట్ గివన్ దిస్ సిటీ స్ట్రక్చర్ అండ్ అవర్ రోడ్స్, అన్నీ 1500 to 2000 వెహికల్స్ హైదరాబాద్లో కొత్తగా రోడ్డు మీదకి రోజు వస్తున్నాయి. పాపులేషన్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా వెహికల్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో లేన్ డిసిప్లిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యాపన్ ఇన్ హైదరాబాద్. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇస్కి కొంచెం కేర్ఫుల్గా మనం పక్కవాన్ని చూసుకుంటూ పోవడమే. కానీ ఈ స్నేక్ డ్రైవింగ్ అన్నారు కదా, అది తగ్గించుకోవాలి. అదర్వైజ్ లేన్ డిసిప్లిన్ అనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు. కార్లు వెళ్ళాలి, మీరు వెళ్తూ ఉండండి, ప్యారలల్ మూవింగ్ వెహికల్స్ కదా అన్ని, వెళ్తూ గవర్నమెంట్కి రీచ్ అవ్వండి. కానీ అండ్ ఒకటే లేన్ డిసిప్లిన్ ఎందుకు లేదంటే దట్ కటింగ్ పార్ట్, ఇండికేటర్ ఇవ్వకుండా మనం మూవ్ అవుతున్నాం. దెర్ ఇస్ దిస్ రూల్ కాల్డ్ MSM రూల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ లేన్స్,
మీరు ఒక లేన్ నుంచి ఇంకో లేన్కి మారాలంటే ఎంఎస్ఎం రూల్ అని ఉంటుంది. మిర్రర్ చెక్ చేసుకోండి, ఇండికేటర్ ఇవ్వండి, సిగ్నల్ ఇవ్వండి, అండ్ దెన్ మూవ్ అవ్వండి. మాన్యువల్ మిర్రర్, సిగ్నల్, మాన్యువల్. మిర్రర్ ఇవ్వండి, మిర్రర్ చెక్ చేసుకోండి. బైక్లో ఉంటే మనం ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ మిర్రర్ చెక్ చేయం, మనం ఫస్ట్ కొట్టి తర్వాత ఇండికేటర్ వేద్దాం. కొట్టినాక ఏదన్నా అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ జరిగితే హౌ క్యావ్ అంటారు, ఏమైంది, ఏం కాలే కదా, ఏం అయ్యే వరకు మనం వెయిట్ చేస్తాం కానీ మనం దాన్ని ఒక సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవట్లేము. యూనో ఒక రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలంటే 30 మీటర్స్ ముందు మనం ఇండికేటర్ మన రైట్ లేన్లో ఉండి 30 మీటర్స్ ముందు ఇండికేటర్ ఇవ్వాలి. లెఫ్ట్ తిరగాలంటే మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తారు, బైక్ డ్రైవ్ చేస్తారు, నేను చేస్తాను, వి నో దట్ థింగ్. చాలామందికి తెలియదు. ఫస్ట్ లేన్లో ఉండి 30 మీటర్స్ లోపే లెఫ్ట్ తిరగాలంటే మొత్తం చెస్ ఆడిపోతాడు ఇక. ఇట్లా కానీ ఇట్లా బస్సులు కూడా, ఆర్టీసీ బస్సులు కరెక్ట్ పోయి ఇండికేటర్స్ ఇవ్వరు. నేనైతే ఆన్ కెమెరా అయినా ఆఫ్ కెమెరా అయినా ఇండికేటర్స్ ప్రాపర్గా వాడతాను. ఎందుకంటే నేను ఒకవేళ ఇన్ కేస్ బై మిస్టేక్ నన్ను గుద్దాను అనుకోండి, ఎవడో వచ్చి నన్ను గుద్దాను అనుకోండి, ఇండికేటర్ नहीं डालेजी, నువ్వు ఇండికేటర్ కెమెరా హే భాయ్ దేఖ్ లో, कब डाला वो भी देख लो. టు ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐఎమ్ క్యారింగ్ మై కెమెరా. నేను తీసే అంటే రికార్డ్ అయ్యే కాంటెంట్ మొత్తం 10% కాంటెంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఫైన్ చేసుకొని పెడుతున్నాను. ఆ 90% పెడితే ఇప్పుడు ఎన్నో వైరల్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. కొంతమంది తిట్టుకుంటూ ఉంటారు, కొంతమంది కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఎవడో కింద పడిపోయాడు, నువ్వు గుద్దుకుని, అవన్నీ పెడతలేండి యాక్సిడెంట్ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ మై మోటివ్ కాబట్టి. సో ఇన్ ఎ నట్షల్ అగైన్ టు సమ్మరైజ్ దిస్ లేన్ డిసిప్లిన్, ఈ మిర్రర్, సిగ్నల్, మూవ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఫాలో అవుతే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద లేన్స్ ద అదర్ పర్సన్ విల్ నో దట్ కి ఓకే హీస్ చేంజింగ్ లేన్స్, సో లెట్ మీ వెయిట్ అండ్ లెట్ హిమ్ గో. లైక్ యూ సెడ్, మనకి వెహికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి లేన్ డిసిప్లిన్ తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా ఇంకా పెరగలేదు మంది. మేబీ అది ఈవెన్చువల్గా పెరిగితే ఆన్ రోడ్ వెహికల్స్ తగ్గితే వస్తుందేమో. బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో డూ యూ థింక్ దట్ హ్యావింగ్ ది బస్సెస్ ఓన్లీ గోయింగ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ లేన్ డస్ దట్ మేక్ సెన్స్ లాజికలీ? లేదా మధ్యలో వెళ్ళాల్సిందేనా కూడా? ఇప్పుడు మొత్తం లెఫ్ట్కు, ఇప్పుడు మనం చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ మొత్తం లెఫ్ట్కి బైకర్సే వెళ్తున్నారు. నేను కూడా లెఫ్ట్కి ఉండే అదే లేన్, ఆ లేన్ చాలా స్లో ఉంటుంది బేసికలీ. థర్డ్ లేన్ మనం అనుకుంటాం కదా ఫాస్ట్గా వెళ్తాం, అందుకని బైక్స్ ఎందుకు వెళ్తాయంటే చిన్న దారిలోకి గ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అని. ఫస్ట్ లేన్లో కార్లు వెళ్తున్నాయి, బస్సులు ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ ఉంటేనే బెటర్ బేసికలీ, రైట్ మోస్ట్ లేన్లో ఉంటేనే బెటర్. ఎందుకంటే బట్ అది కూడా ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే కొంచెం స్పేస్లో ఇది బస్ స్టాప్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి రావాలి. బట్ ప్రాక్టికలీ థర్డ్ లైన్లో ఉండి డ్రైవ్ చేయాలంటే బస్ డ్రైవర్స్ చేయరు, అది కావట్లేదు, ఎక్కడ కూడా చూడలేదు. ప్యాసింజర్ ఎక్కించుకుంటాడు ఎమ్మటే థర్డ్ లైన్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ లైన్ వరకు వచ్చేసి కొట్టుకుంటూ పోవాలి. మళ్ళీ ఎక్కడైతే 50-100 మీటర్స్ లోపే మళ్ళీ సడన్గా కట్టుకొట్టి ఆపాల్సిందే. వాళ్ళు ఆపడు కూడా ఏడాపుతారు మళ్ళీ థర్డ్ లైన్ మీద. ఓన్లీ ఐ థింక్ 8-10% ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఐ హావ్ సీన్ కి దే కమ్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ టిల్ ద ఫుట్పాత్ అండ్ స్టాప్ ఇట్, బికాజ్ అక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది. మెహదీపట్నం చూసుకోండి, అంత స్పేస్ ఉంది, ఆపేంత స్పేస్ ఉంది, బట్ దే వోంట్, రోడ్ల మీదనే ఆపుతారు. అది వాళ్ళ ఏజెన్సీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ చేయాలి, చేయట్లేదు, చేస్తున్నారు. ఐ స్పోక్ టు సమ్ ఆఫ్ ద హెడ్స్ ఓవర్ దేర్, వాళ్ళు చేస్తున్నారు అవేర్నెస్. మీరు అవేర్నెస్ ఇచ్చారు, వీళ్ళు డ్రైవర్ రోడ్ మీదకి వచ్చేస్తారు, ఎవరు వాళ్ళని చూస్తున్నారు? మేరీ గాడి రోడే చలో, నోబడీ ఈజ్ మానిటరింగ్ హిమ్. అదే ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సులో కెమెరా పెట్టియండి అండ్ ట్రాక్, ఎంత భయం ఉంటుంది అలా. సో ఐ గెస్ టెక్నాలజీ కుడ్ బి వన్. ఐ మీన్ ఇందాక నుంచి మనం సొల్యూషన్ చూడాలి అంటాం కాబట్టి ట్రైంగ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ కుడ్ ప్రాబబ్లీ ఏ సొల్యూషన్. లైక్ యూ సెయింగ్ ట్రాక్ ఎవ్రీథింగ్, కెమెరాస్ ఎక్కువ పెడితే, ఏఐ వాడితే ప్రాబ్లీ యూ కెన్. దేర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిసర్చ్ సమ్వేర్ దట్ ఐ రెడ్ దట్ ఒక చోట క్రైమ్ జరగకూడదు అంటే కళ్ళు బొమ్మ గీసి పెట్టేశారట, ఓపెన్ ఐస్ ఇన్ ఎ పెయింటింగ్. అపరెంట్లీ ద క్రైమ్ రేట్ ఫెల్ డౌన్ బికాస్ పీపుల్ థాట్ అరే ఎవరో చూస్తున్నారు అని ఒక ట్రిగర్ అయింది బ్రెయిన్లో అంతే. అండ్ పిక్ పాకెటింగ్ అని తగ్గిపోయాడు అక్కడ. సో ఇట్ జస్ట్ అబౌట్ ఐస్ మనం చూస్తున్నాయని ఒక ఫీలింగ్ కలిగిస్తే టు ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్, మేబీ వాట్ యూర్ సేయింగ్ విల్ హెల్ప్. కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం చూసాం కదా, ఇది జీవీపీస్ ఉంటాయి, జిహెచ్ఎంసీ గార్బేజ్ వనరబుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ముగ్గు వేయడం జరిగింది, పువ్వులు పెట్టడం జరిగింది టు ఆస్క్ పీపుల్ నాట్ టు త్రో ద గార్బేజ్ హియర్. కరెక్ట్. కొన్ని ప్లేసెస్లో కెమెరా పెట్టి అండ్ ఏఐ ఇంటగ్రేట్ చేశారు దట్ ఇఫ్ సంబడి ఎంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ జోన్, అక్కడ మైక్లో ఒక వాయిస్ ఓవర్ వస్తుంది, హలో ఇక్కడ చెత్త వేయకండి అని వస్తుంది.
అలా మనం ట్రాఫిక్కి కూడా కెమెరాస్ పెట్టవచ్చు కదా. అంటే ఉన్నాయిలేండి కెమెరాస్, చాలా వరకు వర్క్ అవుతలేవు. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్లో పెట్టారు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ కాస్ట్ అలాట్. ఐ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఐ కెనాట్ సే దట్ నెంబర్. ఇట్స్ హ్యూజ్ మనీ. ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అయింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మేబీ ఇట్స్ నాట్ అట్ ద సేమ్ పేస్ యాజ్ వెహికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న పేస్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ if you've been in Hyderabad for a few years, at least a decade or 2 decades, you can see clearly that roads పెరిగాయి, బట్ ట్రాఫిక్ అంతే పెరిగింది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరిగింది, కెమెరాస్ అన్నీ పెరిగాయి, బట్ మేబీ ఆ స్పీడ్లో పెరగలేకపోతుందేమో. ఇప్పుడు నేను ఉండే కాలనీ అంటే స్ట్రీట్ నుంచి బయటకు వచ్చి 2 స్ట్రీట్ దాటితే ఐ గెట్ దట్ దూరదర్శన్ వాళ్ళ రోడ్, గాట్ ఇట్, శివాజీ స్టాచ్యూ. సో నేను ఏం చూస్తా అంటే అక్కడ ఆ గల్లీలో ఎవరైతే హెల్మెట్ పెట్టుకోరు, ఠీక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండబుల్ దాట్కి ఆ గల్లీలో మీరు అంత పక్క పక్కన షాప్స్కి పెట్టుకోరు, ఠీక్, వెరీ అండర్స్టాండబుల్. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్ని నేను మెట్రో హైటెక్ సిటీ మెట్రో కింద హీ వాజ్ జస్ట్ రెగ్యులేటింగ్ ది ట్రాఫిక్. మెట్రో అంటే జనాలు దిగుతారు, ఆటోస్ ఎక్కాలి, అదంతా కాన్సెప్ట్ ఉంది. ర్యాపిడో బైకర్స్ ఉంటారు, అందరు ఉంటారు. ఆటోస్ లైన్లో ఉన్నాయి, లైన్కి బయటకు ఉన్నది కొంచెం ఒక 1 feet ఆటో బయటకు ఉంది. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ఐ వెంట్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్, సార్ కొంచెం ట్రాఫిక్కి ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది, బట్ ఆటోస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏం పేరు నాన్న నీ పేరు అంటే, నా పేరు అరుణ్ అంటే, కొంచెం హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్స్లో కూడా మనం చూడాలి, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్, వాళ్ళే లేకుండా వీళ్ళు దిగి మళ్ళీ అందరు రోడ్ల మీద కేవస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ ఉన్నా, ట్రాఫిక్ కాకుండా కూడా చూసుకుంటున్నా. ఇది పీక్ అవర్స్ కదా, మెట్రో నుంచి అందరు దిగి వెళ్ళిపోతారు, కొద్దిసేపు అయినాక కొంచెం ఫ్రీ అయిపోతుంది అని అంత మంచి చక్కగా చెప్పాడు. సో అదే స్ట్రీట్స్లో కూడా మనం ఠీకే, నేను పెట్టొద్దని హెల్మెట్ పెట్టుకోవద్దని అన్నాను, కానీ ఠీకే ఇట్ ఈస్ వెరీ అండర్స్టాండబుల్ దాట్కి మీరు ఇంటికా నుంచి ఇటు దిగి ఆ పక్క షాప్కి పోయేలోపు హెల్మెట్ పెట్టుకోకుంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ యూ అనుకొని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ సి రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ తోటి మన ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కొలాబరేట్ అయ్యి ఎవ్రీ స్ట్రీట్, ఎవ్రీ గల్లీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కెమెరా విచ్ డజంట్ ఓన్లీ మానిటర్ యూ బీయింగ్ వేరింగ్ హెల్మెట్ అండ్ ఆల్, ఇట్ విల్ ఆల్సో లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఉమెన్ సేఫ్టీ, పిక్ పాకెటింగ్. నైట్ 12కి 1కి మా చెల్లి అయినా నా భార్య అయినా పోయినా కూడా ఐల్ బి లైక్, వచ్చే ఆడ కెమెరా ఉన్నాయిగా ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అని నేను అనాలి. అది మనం చేయొచ్చు, బికాజ్ ఎవ్రీ అదర్ వెస్టర్న్ కంట్రీ అండ్ సిటీస్ ఆర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. కొన్ని ప్లేసెస్లో సరే దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ హూ క్రియేట్ న్యూసెన్స్ అండ్ ఆల్, బట్ ఫర్ ఎ సిటీ కైండ్ లైక్ ఏ హైదరాబాద్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనం తెచ్చి మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఐస్ అనేది దిస్ ఆర్ ద ఐస్ ఇలాంటివి పెట్టేస్తే చాలా వరకు సేఫ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో త్రూ దిస్ పోడ్కాస్ట్ అండ్ ముందు కూడా చెప్పిన, నేను సజెస్ట్ చేసా, ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ దేర్ TTIs, ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి వై డోంట్ వీ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ ద రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్. ఇప్పుడు గణేష్ నగర్ కాలనీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శ్రీనివాస్ నగర్ కాలనీ, వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ సెక్రటరీ మాట్లాడి మీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బయటికి రావద్దు చెప్పొచ్చు కదా సార్. అది చెప్పి వీక్లీ మీటింగ్స్, మంత్లీ మీటింగ్స్ అవుతాయి. ఓకే నవ్ యూ టెల్, నువ్వు 10 సార్లు దొరికినావు నాకు హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. నీకోసమే చెప్తున్నా, ట్రిగర్ చేయాలి. ఇప్పుడు హై రైజెస్ ఉన్నాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఇట్ ఈస్ దేర్, యూ కెనాట్ ఎంటర్ వితౌట్ హెల్మెట్. కరెక్ట్. కార్పొరేట్స్లో ఉన్నాయి, పిల్లనాడు కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకొని రావాలి. వై కాంట్ వీ స్టార్ట్ దిస్ ప్రాక్టీస్ అట్ అవర్ colonies or streets? For this, cameras will also help. Correct. There's a lot of money involved and there's a lot of system and practice involved in this. But this is possible కదా, ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ వీ విల్ హ్యావ్ దట్ ఫియర్. ఒక కొంతకాలం వరకు మనం భయం భక్తితో ఉన్నామనుకో సెట్ అయిపోతుంది, తర్వాత ఆ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవ్వాలి, మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అలా ఇందాక ఒక పాయింట్ మీరు ది ట్రాఫిక్ పోలీస్ హ్యూమానిటరీ యాంగిల్ ఇవ్వాలని, నాకు వీటన్నిటిలో కూడా లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ థింక్ దట్ వాళ్ళు చేసే పని పాపం చాలా అన్నోటిస్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ దే డూ, వాళ్ళు లేకపోతే లేరనేస్తాం, కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ట్రాఫిక్ని మేనేజ్ చేయడం, వర్షం పడుతున్నా కూడా రెయిన్ కోట్లు వేసుకున్న సందర్భాల్లో రెయిన్ కోట్ లేకుండా కూడా వాళ్ళు ద వే దే మేనేజ్ ట్రాఫిక్ చాలా తక్కువ సార్లు వి అప్రిషియేట్ దట్. ఐ థింక్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ నెసెసరీ, బికాస్ ఎవరి పనికైనా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు అచ్చా లగ్తా ఆప్కో వెన్ ఐ సెడ్ దట్ ఐ లైక్ వాట్ యు డూ, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పని బాగా చేశారని చెప్పగలిగితే మేబీ దే విల్ డూ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్. కరెక్ట్. అది కూడా చేయం మనం. ఐ థింక్ ది పోలీస్ పీపుల్ ఆర్ ద మోస్ట్ అండర్ అప్రిషియేటెడ్ అనిపిస్తుంటుంది నాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ.
isn't it? ట్రూ. When you Khas work karke with them closely. ట్రాఫిక్ Hmm. ఇప్పుడు నా గొంతు చూడండి కొంచెం ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. Hmm. నాకు ఈ లాస్ట్ 1.5-2 months నుంచి ఫేసింగ్ దిస్ థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్. Inhaling too much of smoke and all of that. యా, సో వాట్ మై వైఫ్ టోల్ మీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డేస్కి, మీరు మాస్క్ కట్టుకుంటారు లోపల ఒక క్లాత్ అనేది, అండ్ ఆల్సో మాస్క్ పెట్టుకోండి బికాజ్ ఆ డస్ట్ వల్లనే అవుతుంది Hmm. ప్రాబ్లం. Hmm. అండ్ ఏమంటారు, స్మోక్, ఆటోస్ Right. Huh. ఆటోస్ నుంచి స్మోక్ వస్తుంది, బైక్ నుంచి స్మోక్ వస్తుంది, దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందేమో. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ రియలీ ట్రూ బికాస్ టుడే ఐ వోర్ మాస్క్ అండ్ వెంట్ టు ఆఫీస్. ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఓకే. Hmm. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్. సో ఎవరైతే రోడ్ల మీద వెళ్తున్నారో చాలామంది వరకు అయితే ఇది ప్రాపర్గా హెల్మెట్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్తారు. బట్ సీ దిస్ ట్రాఫిక్ పోలీస్, ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ ఆర్ హోమ్ గార్డ్స్ Hmm. 8 hours లాగిన్ రోల్ కాల్ అయ్యాక 8 hours రోడ్ మీద ఉంటారు. వాకీ ఇక్కడ ఉంటుంది. యూ టోల్ దట్కి అండర్ అప్రిషియేటెడ్. Hmm. ఐ వుడ్ సే మోర్ దెన్ దట్ బికాస్ వాకీ కూడా వింటూ ఉండాలి. సీనియర్ ఆఫీషియల్స్ వాళ్ళ కమాండ్స్ లేకపోతే మూమెంట్ ఏదైనా ఉంటుంది. ఇటు 4 armsలో నిలబడితే ఈ ట్రాఫిక్ చూడాలి, అక్కడ యాక్సిడెంట్ కాకుండా చూసుకోవాలి, అక్కడ పెడెస్ట్రియన్స్ పోతున్నారు వాళ్ళకి ఏమన్నా కాకుండా విజిల్ వేయాలి, లేకపోతే అమ్మ ఆగమ్మ వయ్యా ఆగయ్యా అనుకుంటా అనాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ సిగ్నల్ ఒకవేళ మాన్యువల్ ఉంటే దాన్ని మాన్యువల్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి. లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇన్వాల్వ్. అండ్ దెన్ ఆ స్మోక్, ఆటో పొల్యూషన్స్, లాడ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇన్వాల్వ్. Yeah. ఆ పర్సన్ ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా నాకు తెలిసి చెవులో మోగుతూనే ఉంటాయేమో. మోతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్, చాలామందితో నేను పర్సనల్గా కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను. అండ్ దే ఫీల్ దిస్ థింగ్ కే చేస్తున్నాం ఇక మా డ్యూటీ కదా. Hmm. Hmm. అండ్ దే సమ్వేర్ దే ఫీల్ దిస్ థింగ్ వీఆర్ అండర్ అప్రిషియేటెడ్ ఉన్నది అది థాట్. I have that feeling. Even the other day when I was making a reel saying the traffic undi ani, I did want to make it a point to mention that in spite of the traffic అక్కడ ఉన్నారు పాపం వాళ్ళు trying to regulate the traffic as much as they can. ఇప్పుడు ఒక్క మనిషి ఉంటారు, ఎవరన్నా ట్రాఫిక్ జామ్లో కూర్చొని ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ద ట్రాఫిక్ జామ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత కష్టమో. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఒకసారన్నా చేయాలి అది. ఇఫ్ యూ డూ దట్ దెన్ యూ నో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారో. రెగ్యులేట్ చేయడం, ఒక లేని పంపించడం, ఇంకో సైడ్ ఆపడం, వినరు ఎవరు మాట. One person managing it is so difficult. ఐ డిడ్ ఇట్ ఎట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇన్ ద రామంతపూర్. ఐ డిడ్ దిస్. అప్పుడు వీడియోస్ కూడా లేకుండే. నాకెందుకు ఆ రోజు బాగా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయాను నేను. అండ్ ఐ స్టూడ్ దేర్. ఒక నియాన్ కలర్ రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్ ఉండే, అది వేసుకొని అక్కడ సిగ్నల్ ఉంటాయి కదా, అది బంద్ ఉంది అన్నట్టు. సో స్టాప్, డూ దిస్. 3-4 people దే క్రాస్ ఇన్ ద కార్స్ అండ్ సెంటర్కి, బ్రో యూఆర్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అనుకో. అవును, హ్యాపీ అయ్యారు, ఎందుకంటే అక్కడ క్లాష్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్. ఈ లావుదనే వాళ్ళు పోవాలని. సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఐ థింక్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ టైం వచ్చి ఒక 1 hour ట్రాఫిక్ పోలీస్ తోటి స్పెండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే నుంచి నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ సిగ్నల్ బ్రేక్ చేసిన పర్సన్ కూడా మారిపోతాడు. ఐ థింక్ త్రూ దిస్ పోడ్కాస్ట్ దట్ సంథింగ్ వి షుడ్ ప్రాబ్లీ ట్రై టు ట్రావెల్ బడ్డీస్ లాగా, ట్రాఫిక్ పోలీస్ బడ్డీస్ లాగా వాళ్ళతో పాటు అటాచ్ సంబడి విత్ దెం, మేక్ దెం గో త్రూ వాట్ హ్యాపెన్స్. కరెక్ట్. ప్రాబ్లీ ఈ వీడియో నుంచి ఒక రీల్ కూడా కట్ చేయండి ఆన్ దిస్ సేయింగ్ దట్ కి విల్ టాక్ టు ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆన్ రిక్వెస్టింగ్ పీపుల్ టు కమ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ 1 hour. కరెక్ట్. ఈవినింగ్లో పీక్ అవర్స్లో పంజాగుట్ట సర్కిల్ వెళ్ళండి సార్, చాలా ఇంకా అవసరం లేదు. అది ఒకటి. సైబర్ టవర్స్ ఒకటి. సైబర్ టవర్స్ ఫిర్ బి ఠీకే క్యూకి అక్కడ 4 arms ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్రీ లెఫ్ట్ అక్కడ కొంచెం నాకు అంత ఇబ్బంది ఏమి అనిపించదు, ఉన్నది కానీ ప్రాబ్లము ఓకే. బట్ అక్కడ ఏంటంటే ఆగాల్సిందే, ఇక పక్కా 2-3 minutes ఆగాల్సిందే. మోర్ దెన్ దాట్ కూడా ఆగాల్సి వస్తుంది. ఓకే, పోతా ఉన్నది ట్రాఫిక్ పోలీస్ అక్కడ వచ్చి నిన్ను ఏమంటారు, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పంజాగుట్ట పైన ఫ్లైఓవర్ ఉంది, కింద ఇది ఉంది. అక్కడ పీక్ అవర్స్లో మినిమం ఒక 7 to 8 ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఆగమన్నా కూడా వాళ్ళు ఆగరు, వస్తూ ఉంటారు ముందు. సో అలాంటి ప్లేసెస్కి రోజు కొంతమందిని పంపిస్తే నెక్స్ట్ డే నుంచి ట్రాఫిక్ పోలీస్ కనిపించగానే తెలియదు. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఆ నిప్పు అర్థం అవుతే బహుశా మనం కూడా కొంచెం ఫాలో అవుతాము. ఐ మీన్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ టు ప్రాబ్లమ్స్. నౌ మీరు చేస్తుంది ఏంటంటే వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎ సొల్యూషన్, విచ్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్. టిపికలీ ఫర్ మీ యూఆర్ ఎ సెలబ్రిటీ ఇన్ ఎ సర్టన్ సెన్స్. వై? బికాస్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దట్ నోబడి ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్, రైట్? మనం మూవీ యాక్టర్ని సెలబ్రేట్ చేస్తాం, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం, I've interviewed entrepreneurs and stuff like that. అవన్నీ కూడా కావాలి, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ బికాస్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ అండ్ టాకింగ్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ మై వే ఆఫ్ షోయింగ్ సమ్ అప్రిసియేషన్ మీరు చేసిన పనికి. కరెక్ట్, ట్రూ. ఇది చూసి ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్
2-3 more people to do that. వెరీ ట్రూ. అది చేయగలిగితే ఇట్ టేక్స్ వన్ మ్యాన్ టు బ్రింగ్ ఎ డిఫరెన్స్, 1 person టు బ్రింగ్ ఎ డిఫరెన్స్. సారీ ఫర్ సెయింగ్ మ్యాన్, 1 person టు బ్రింగ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఆ ఒక్క మనిషి కనుక ఇంకొక మనిషిలో చేంజ్ తీసుకొస్తే ఆ రిపుల్ ఎఫెక్ట్ తోటి హోప్ఫుల్లీ వీ కెన్ 100%. డూ సమ్ స్మాల్ చేంజ్. ఐ థింక్ త్రూ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్. కొంతమంది బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫాలో యూ, సో ఇది కొంచెం ట్రిగర్ అవ్వాలి. అండ్ ఐ థింక్ మేబీ పీపుల్ షుడ్ DM you or people should DM me saying that ki, okay, we have seen this and we want to join to this mission. I think I hope it's okay. I'll put all that link in and everything in the description. One last thing before we wrap this up. Actually, ఇంకా చాలా మాట్లాడుస్ కానీ I understand you have enough time concerns any which ways. Honking అవసరమే ఉండదు మన దగ్గర, అసలు అవసరమే లేదు. హాంకింగ్, అన్నెసెసరీ హాంకింగ్. సార్ ఇప్పుడు రెడ్ ఉన్నప్పుడు we face that thing. అరే ఏం చేయాలి Every one of us, right? ఒక వీడియో నేను పెట్టాను, అందులో హాంకింగ్ ఆన్. అరే పండుకుంటారా ఏంటి సిగ్నల్ దగ్గర నేను పడుకుని ఇది చేస్తా ఐసే గో నా పై నుంచి పోండి అని చెప్తాను. I did the same thing. खुद का ब्रिज डाल के निकल जा. అంతే, ఇంకేం చేయాలి? సిగ్నల్ ఉంది, హాంగ్ కొడతా అంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ దట్ రోడ్ ఓన్లీ నా, నో బడీ ఈజ్ స్పెషల్ పర్సన్ ఆర్ నీ కోసం స్పెషల్గా దారి అయితే ఇవ్వలేను కదా. అక్కడ రెడ్ ఓపెన్ అవ్వగానే 10th వెహికల్ హాంక్ వేస్తుంది. అండ్ దేర్ వేర్ కామెంట్స్ ఆన్ మై వీడియోస్ సేయింగ్ కి బ్రో సమ్ పీపుల్ వాచ్ phone or maybe take out their phones. Bro, you are not supposed to take out your phones when you are at the first place in the signal. Correct. సరే వెనక ఉండి ట్రాఫిక్ మూవ్ అయిందంటే అది వేరే, కానీ దట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ అవుట్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ కాలింగ్ అవుట్. బట్ ఫస్ట్ స్టాప్ లైన్ దగ్గర నువ్వే ఉన్నావు, యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ అవుట్ యువర్ ఫోన్. సో ఇఫ్ హీ ఈస్ టేకింగ్ అవుట్ హిస్ ఫోన్, హీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. ఎట్ దట్ కేస్ యూ కెన్ భాయ్ ఆగే చలో యార్ కర్ సక్తే. బట్ 10th person వెనక నుంచి పే అని హాంకేస్తే అక్కడనే మనకు బీపీ రేజ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ వీఆర్ క్యారింగ్ విత్ అస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అన్నెసెసరీ హాంకింగ్, ఫ్రీ లెఫ్ట్ బ్లాక్ చేయడము. బికాస్ ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ ఒక 20 kilometers ట్రావెల్ చేయాలంటే దేర్ మైట్ బి 5 to 6 ఫ్రీ లెఫ్ట్స్. అవన్నీ ఫ్రీగా ఉంటే 10 to 15 minutes కట్ అయిపోతుంది. జనరల్లీ ఇప్పుడు 7 o'clockకి రామంతపూర్ టు మాదాపూర్ ఆర్ మాదాపూర్ టు రామంతపూర్ వెళ్ళాలంటే ఇట్ హార్డ్లీ షోస్ 35 minutes ఫర్ మీ ఆన్ ద బైక్. కార్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 35 minutes చూపిస్తుంది. బట్ జనరల్ అవర్స్లో ఇట్ ఈస్ 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes. దట్ ఈస్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ బ్లాకింగ్ ద ఫ్రీ లెఫ్ట్, పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద సిగ్నల్స్. దానివల్ల కూడా ట్రాఫిక్ కంజెషన్ అవుతుంది. సైనేజెస్ ఫాలో అవుతలేరు, ఏదేదో చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అస్. ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏమైనా ఆపుతున్నారు అని ఎవరు ఆపుతలేరు, ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆపుతలేరు. మనమే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ అస్ హూ ఈస్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ వెరీ హార్ష్ ఆన్ దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ అస్. మనమే క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం అందరికీ తెలుసు. కానీ నౌ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్ హోప్ఫుల్లీ విల్ చేంజ్ అ ఫ్యూ పీపుల్. దట్స్ ది హోల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్. అది జరిగితే విల్ బీ హ్యాపీ. I would probably want to do this again, say 6 months down the line. 7 months you brought about a change. 7 months you impacted a few people. Correct. 6 to 7 months. 6 to 7 months. If one person in 7 months can do this, imagine 100 people doing this for 7 months. Then our ripple effect create outundi, which is what I hope will get triggered in a few people. Adi jarigite the whole purpose of our conversation is met, is what I think. Very true. So I believe our conversation was revolving around the human behavior. Correct. Civic sense maybe. Our approach towards road and all those stuff, and I think that has to be definitely come, and it has to come very hard. ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పింది మళ్ళీ రీటెడ్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, నైట్ పూట 12 o'clockకి ఎంతమంది సిగ్నల్ దగ్గర ఆగుతారు ఆ క్వశ్చన్. లేకపోతే మనమే చాటుగా ఉండి కెమెరా పట్టుకొని చూస్తే ఐ థింక్ అవుట్ ఆఫ్ 100 or 10%. There are people, I see a lot of people stop with me. కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు. అదేదో గొప్పని కాదు, ఇట్స్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ. ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, ఇట్స్ ద రైట్ థింగ్. there's a difference. Do the right thing. అంటే somehow ఎక్కడో I think we should start glorifying doing the right things. Very true. Glorify following the law. Yes. Following the rule. అది బ్రేక్ చేస్తే తోపు కాదు, దాన్ని ఫాలో అయితే తోపు అన్నది కనుక ఇన్కల్కేట్ చేయగలిగితే lot of problems will get solved. Very true. One major takeaway for me in this discussion is, మీరు ఒక మాట అన్నారు అరుణ్ భాయ్, ఏమన్నారంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అనికంటే మనం ముందర ఫాలో అయ్యి దెన్ లెట్స్ గో అండ్ డిమాండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఫస్ట్ ఫాలో చేసి అరే ఇప్పుడు రోడ్లు బాగు చేయండి అని అడుగుదాము, మా పని మేము చేస్తున్నాం మీ పని మీరు చేయండి అని. దట్ ఐ థింక్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టేక్ అవే ఫర్ మీ ఇన్ దిస్ డిస్కషన్. బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ నా. నేను ఏ రూల్ బ్రేక్ చేయకుండా కామ్గా ఉండి ఎవరి మీద
కోప్పడకుండా చేసుకుంటూ దెన్ ఐమ్ గోయింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు ఫ్యూ ఆఫ్ ద అథారిటీస్ సెయింగ్ దట్ సార్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కొంచెం సాల్వ్ చేయండి. దే లిసన్ టు యూ. ఈజ్ లిస్నింగ్ టు మీ, రైట్, హీ ఆర్ షీ ఈజ్ లిస్నింగ్ టు మీ. కరెక్ట్. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. అలాగే మీరు చెప్పినట్టు వీ కెన్ క్రియేట్ అ రిపల్ ఎఫెక్ట్. మొన్న HMWSSV ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఇదే విషయం మీద. నేను మెట్లు దిగి కిందికి వస్తున్నాను, 10 to 12 పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆఫీస్, నువ్వు హైదరాబాద్ రోడ్ వారియర్ కదా, అరే నీ వీడియోస్ మస్తుంటాయి బై. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. పీపుల్ ఆర్ రెజొనేటింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ ఆస్ దట్ పర్సన్ టు బ్రో ఒక్క రోజు నాతో వస్తారంటే వెల్కమ్. అండ్ ది ఓన్లీ వే టు రిమూవ్ నెగిటివిటీ ఇస్ ఫిల్ మోర్ పాజిటివిటీ. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక కప్పులో వాటర్ ఉంది, అది పాడైపోయిందంటే దాంట్లో మంచినీళ్ళు పోస్తుంటేనే ఆ బ్యాడ్ వాటర్ బయటకు పోయింది. సో ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవరికి వాళ్ళ టైం కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎవరికి వాళ్ళకి రూల్ బ్రేక్ చేయాలని ఉంటుంది, త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని ఉంటుంది. కానీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటే వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు చచ్చినట్టు ఆగాలిగా. ముందు ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆగేమంటే వెనకాల ఆగాల్సింది. ఎంత హార్న్ కొట్టినా మనం ఆగేమంటే ఆగాలి కదా. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ హోప్. I think we should also need to bring in this concept of community service. Correct. Western countries lo unnai. But here community service or volunteering is something which is okay, నువ్వు డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికినావా అందుకనే ప్లకార్డ్ పెట్టుకుని నిల్చున్నావా. నో, ఆ కాన్సెప్ట్ ఒకటి మనం తీసుకురావాలి. ఐ థింక్ హూఎవర్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ థింగ్, పీపుల్ షుడ్ కమ్ అవుట్ అండ్ గివ్ దేర్ అట్లీస్ట్ half an hour of time to different initiatives. Be it road cleanup, lake cleaning, maybe plantation, maybe giving away something to the society, maybe traffic volunteering, anything. Correct. అలా మనం చేస్తే మన పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు కదా. సో ఐ థింక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ థింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓన్లీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ జనరేషన్, సారీ టు సే బట్ ఐ హ్యావ్ నో హోప్ లెఫ్ట్ దట్. అంటే మనం బతుకున్నంత కాలంలో మనం అంత ట్రాఫిక్ సరిగ్గా చూస్తాం నమ్మకం అయితే అట్ దిస్ పాయింట్ నాకు లేదు. ఐఎమ్ ఎన్ ఆప్టిమిస్ట్ బట్ ఐఎమ్ ఎ రియలిస్ట్ ఆల్సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్. ఓకే, ఐ డోంట్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఐల్ బి రియలీ హ్యాపీ టు బి ప్రూవెన్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, యు ఆర్ ట్రూ. బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్, దట్స్ మై హోప్ దట్ వాళ్ళకి, విచ్ ఇస్ వై వెన్ యూ సే దట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి మాట్లాడాలని, అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఆన్ రికార్డ్ దట్ I might not be able to come every single time, but I will try and ensure I'll be there at least once a month if you're doing it. Wonderful. I will try and be there. Thank you. I hope మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నారు కూడా, if they really want to be a part of this, we will leave some links. ఇది ఎవరో చేస్తారంటే కుదరదు. It is us, like you said, who has to make this change. Correct. And మన నుంచి ఆ చేంజ్ రాకపోతే expecting somebody will change it for us will never happen. So yeah, thank you for what you do. Genuinely thank you. From I know when I say this, హైదరాబాద్ రోడ్స్ మీద ఉన్న వాళ్ళు, మీ వీడియోస్ వాళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్గా మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పలేకపోయినా కూడా దిల్ రెజొనేట్ విత్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. వి జెన్యున్లీ అప్రిషియేట్ వాట్ యూ డూ. ఐ హోప్ దట్ యూ కంటిన్యూ డూయింగ్ దిస్. ఐ నో ఇట్స్ మీ పర్సనల్ టైం తీసుకుంటుంది, మీ ఫ్యామిలీ టైం మీ దగ్గర తీసేసుకుంటుంది, మీ ఆఫీస్ టైం మీ దగ్గర తీసేసుకుంటుంది. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ యూ డూ దిస్. సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ సర్వీస్ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ. మిమ్మల్ని చూసి కొంత ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. మిమ్మల్ని చూసి జనాలు మారి మన రోడ్స్ ఇంకొంచెం బెటర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. హోప్ఫుల్లీ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ అగైన్ 6 months or 1 year from now, yes, అరే మారింద్రా అన్న కాన్వర్సేషన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. So thank you so much for this. This was wonderful. I'm so happy that Surat lost you and Hyderabad gained you. Yes. I really am happy for that. Yeah, thank you so much. Thank you so much, and